As you all are aware that we have been conducting webinars on various topics since the time we all have started being in lockdown. And as part of that, today there is yet another topic that we have brought forward along with you that we can talk about. We all are aware of it कि अभी पूरी situation change हो गई है economy की, market की. जो चीजें हमको लगता था बहुत डिमांड में है वो चीजें शायद अभी कहीं ना कहीं कम हो गई है और जो चीजें हमको लगता था पिकअप नहीं करेंगी those are the things that are picking up now. One of that is also real estate, because now you see that there is a migration, there is a movement that is going to happen, so these things are picking up. So at Udyog Vardhini and Ashoka Training Institute, it's been हम लोग कंटिन्यूसली ऐसे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जो हमको लगता है will help you all gain some new kind of knowledge, will help you all have some kind of more information about new things that are happening in the market. So I'll just take just 2 minutes of yours to just give you an introduction about Ashoka Buildcon. Ashoka Buildcon की तरफ से शुरू हुआ था ये Ashoka Training Institute, which was started in the year 1997, and it was started with a vision that जहाँ पे एक training institute है वहाँ पे to fill the gap which is between the practical knowledge and the theoretical knowledge. We all are aware today that theoretical knowledge is much different than what is there on the ground. So that was the vision of Mr. Ashok Kataria ji, with which he had started Ashoka Training Institute. And as part of that program, Udyog Vardhini conducts various programs in the field of real estate. RCC के लिए हम conduct करते हैं, construction field में conduct करते हैं. So there are various events that are conducted. So as part of that event, today we have with us real estate का webinar, जिसके लिए हमारे पास specially साथ में हमारे faculty है, who is Mr. Vivek Mishal, who is going to be with us and who is joining us. So I welcome you, sir, on behalf of Ashoka Training Institute. Thank you so much. Vivek sir himself is a proprietor and a founder of Govind Real Estate, and he's been working in this field for the past number of years. And also, plus he has started this company since the last 3 years, and he's working in this field. So I welcome you all, sir. I welcome you on behalf of Udyog Vardhini and Ashoka Training Institute. And I hand over the session now to Vivek Mishal, sir. Over to you, sir. तर मित्रांनो, मराठीत बोलीन. तर जे जमिनीवरती प्रेम करतात आणि ज्यांना रिअल इस्टेट हे आजपर्यंत कधी पण खूप फॅसिनेटिंग वाटलेलं आहे, त्यांना आजपर्यंत कधीही रिअल इस्टेट आणि त्या अनुषंगाने जमिनीने कधी पण नाराज केलेलं नाहीये. मॅडमच्या याच्यामध्ये फक्त एकच करेक्शन करतो की माझी फर्म 16 वर्षांपासून आहे, त्यामुळे मी 16 वर्ष रिअल इस्टेट एस्पेशली रिअल इस्टेट ब्रोकिंग मध्ये काम करतो आहे. आणि त्या अनुषंगाने जे काही एक्सपिरियन्सेस आलेले आहेत ते आज इथे शेअर करीन. आणि मित्रांनो, सांगायला खूप आनंद होतो की असंच 15-16 वर्षांपूर्वी मी स्वतः सुद्धा तुमच्यासारखाच हा कोर्स अटेंड केलेला आहे. फरक फक्त एवढा होता की मी ऑलरेडी माझा बिझनेस करत होतो आणि मी अशीच याची ऍड बघितली की अशोका तर्फे उद्योग वर्धिनी हे कोर्सेस घेत आहे. तर मला असं वाटलं की आपण एकदा ट्राय करूया की खरंच काय शिकवतात. आणि त्यावेळेस पहिल्याच लेक्चरला ज्यावेळेस मी गेलो त्यावेळेस मला आठवतं ऍडव्होकेट सुबोध शहा हे आम्हाला 7/12 आणि लिटिगेशन या विषयावरती त्यांनी संबोधन केलं. आणि त्याच दिवशी मला असं वाटलं की मी सरांना फोन करून सांगितलं, चांडक सरांना, की हा पैसे वसूल कोर्स आहे म्हणलं. कारण की मी सुबोध शहांना त्याच्या आधी खूप वेळा भेटलो होतो त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन, पण एवढं डिटेलमध्ये 2 तास ज्यावेळेस ते बोलले त्यावेळेस मला जाणवलं की आपण फक्त तेवढ्या फाईल पुरती त्यांना भेटतो, एखाद्या पर्टिक्युलर फक्त एखाद्या केस पुरती भेटतो. पण ज्या वेळेस नॉलेजच्या हिशोबाने व्यक्ती इतकं व्यवस्थित 2 तास सगळं मांडतो त्यावेळेस आपल्याला सुद्धा ओव्हरऑल पूर्ण आयडिया येते की हा विषय काय आहे. आणि त्यावेळेस मी हा पूर्ण कोर्स केला आणि मग तर माझ्या प्रोफेशनल लाईफमध्ये एक वेगळीच कलाटणी मला मिळाली. तर आता बऱ्याच आता जे वातावरण आहे त्या ह्याच्यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला असं वाटेल की या पॅन्डेमिकमुळे सगळ्याच बिझनेसमध्ये मंदी आलेली आहे, एस्पेशली रिअल इस्टेटमध्ये सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मंदी ही आलेली आहे असं तुम्हाला वाटत असेल. पण एक मधला 8-10 वर्षांचा जर का एक तेजीचा काळ सोडला
तर सगळ्यांनाच असं वाटत होतं की रिअल इस्टेट हे मंदीमध्ये आहे किंवा त्याच्यामध्ये तेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जे काही रिटर्न्स मिळायला पाहिजे ते नाहीये असं लोकांना वाटत होतं. पण मी तुम्हाला एक सांगू इच्छितो की ज्या वेळेस रिअल इस्टेटमध्ये चांगले काम करणारे लोक हे उतरलेले आहेत, त्या लोकांना जर का तुम्ही विचारलं तर त्यांचा बिझनेस हा खूप चांगल्या पद्धतीने चालू होता, चांगला चालू आहे आणि चांगला चालू राहणार आहे. का? कारण की प्रत्येक बिझनेसमध्ये ज्या सिस्टम्स लावायला पाहिजे, प्रत्येक बिझनेसमध्ये जो एक प्रोफेशनल अप्रोच असायला पाहिजे, तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये या फील्डमध्ये नसल्यामुळे मग त्यांना जे फेल्युअर येतं त्या फेल्युअरला धरून लोकांना असं वाटतं की नाही 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 मला याच्यामध्ये सक्सेस मिळालं नाही, आणि त्या अनुषंगाने ते दुसऱ्यांना सुद्धा सांगतात की बा तुम्ही सुद्धा हे फील्ड चॉईस करत असताना जास्ती विचार करा म्हणून. मित्रांनो, माझी पर्सनल स्टोरी तुम्हाला थोडक्यात इथे सांगेन आणि त्या अनुषंगाने काय तुम्ही केलं पाहिजे याचा निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे. जसं फॉर एक्झाम्पल माझं ज्यावेळेस पहिलं डील होतं त्या डीलच्या निमित्ताने काय करावं हा विषय माझ्या डोक्यात असताना काहीही गोष्ट झाली की मी माझ्या गल्लीमधल्या जे कोणी आपले मित्र असतात, आजूबाजूचे जे ब्रोकर असतात, त्यांना आपण विचारतो की बाबा तुला याच्यातला जास्ती अनुभव आहे, आणि त्या अनुषंगाने आपण ज्यावेळेस त्यांना विचारतो त्यावेळेस मला तरी असा अनुभव आला की बऱ्याचशा मित्रांनी मला डिस्करेज करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस पण ते म्हणत होते की रिअल इस्टेटमध्ये खूप कॉम्पिटिशन आहे, रिअल इस्टेटमध्ये जरा मंदी चालू आहे, तेजीमध्ये सुद्धा त्यांचं असं म्हणणं होतं की तेवढे डील होणं एवढं सोपं नाहीये. अशा प्रकारचे त्यांनी मला जे काही ऍडवाइस ते दिलं. पण मग नंतर ज्या वेळेस माझं डील ठरलं आणि त्या डीलमध्ये मी खरंच कुठली कामं केली पाहिजे आणि कुठली कामं नाही केली पाहिजे, अशा दृष्टिकोनातून ज्यावेळेस मी त्यांना काही प्रश्न विचारले तर मला एकच उत्तर मिळालं की आपण फक्त दोन पार्टींना एकत्र आणायचं आहे, समोरासमोर बसून द्यायचं आहे, आणि त्यानंतर जे काही त्याची कामं असतील ते दोन्ही पार्टी बघून घेतील, आपण फक्त 2% मागायला म्हणून तिथे गेलं पाहिजे. जे मला पटत नव्हतं. कारण की विचार करा, जर का कोणी आपल्याकडून एक 40 लाखाची प्रॉपर्टी घेतली आणि 2%च्या हिशोबाने जर का मला त्यांच्याकडून 80,000 रुपये घ्यायचे असतील, तर त्यावेळेस 80,000साठी मी काहीतरी काम केलेलं असलं पाहिजे ना. मी जर का एखादा फ्लॅट दाखवला तर तो फ्लॅट दाखवला, दुसऱ्यांदा परत त्याच्या घरच्यांना दाखवला, एक मीटिंग करून दिली, तर या 3 व्हिजिटचे मी 80,000 रुपये कुठून मागणार, हा प्रश्न माझ्या मनामध्ये होता. पण त्यांचं असं म्हणणं होतं की तू जास्त टेन्शन घेऊ नको, ज्यावेळेस सगळं डील होऊन जाईल त्यावेळेस त्यांच्याकडे जा आणि 2%मध्ये 1/4% किंवा अर्धा टक्का डिस्काउंट देऊन टाक आणि 1.5-2% त्यांच्याकडून घेऊन टाक, तुझं एकदम व्यवस्थितरित्या काम होईल. मग माझे क्लायंट मला म्हणायला लागले की मला ना याचं लोन करायचं आहे आणि त्या लोनच्या अनुषंगाने तुम्ही काय मदत करू शकाल. मी परत माझ्या मित्रांना विचारले की लोनच्या बाबतीत आपण काय करतो, ते म्हणे नाही नाही, आपण लोनची जबाबदारी आपली नसते. आजही मित्रांनो तुम्हाला सांगायला मला आश्चर्य वाटेल की 95% ब्रोकरला असं वाटतं की लोन करून देणे ही आपली जबाबदारी नाहीये. मला असं वाटलं त्यावेळेस एकच डील होतं, म्हटलं यार नुसतं घरी बसण्यापेक्षा आपण एक काम करूया ना, म्हणून मी त्यांच्यासोबत HDFC मध्ये गेलो. त्या मॅडमला त्यांनी सांगितलं हे माझे ब्रोकर आहेत, तुम्हाला काय कागदपत्र पाहिजे हे यांच्याकडून घ्या. आणि त्या मॅडमनी मला एक मोठी लिस्ट दिली आणि 15 दिवस लागली मला ते सगळे कागदपत्र एकत्र आणायला, आणि मग व्यवस्थित ती फाईल तयार करून मी त्यांच्याकडे गेलो. त्यावेळेस तर ईमेल नव्हतं, पण त्यावेळेस 15-20 दिवसांमध्ये लोन सँक्शन झालं, आणि लोन सँक्शन झाल्यानंतर त्यांनी मला एक सँक्शन लेटर दिलं. मला खूप आनंद झाला. मी गेलो ते सँक्शन लेटर घेऊन माझ्या क्लायंटकडे. त्यांना पण खूप आनंद झाला की अरे वा, मी एकदाही न जाता माझं लोन सँक्शन झालं बघ. आणि मग त्यानंतर अग्रीमेंट तयार करण्याच्या वेळेस ऍडव्होकेटच्या समोर बसून जे काही आपले पॉइंट्स असतात त्याच्या बाबतीत केलेली चर्चा, सेल डीडच्या वेळेस केलेली चर्चा, MSCB घरपट्टीवरती त्यांचं नाव लावून देतानाची चर्चा, सुंदर एक चांगली फाईल तयार करून देताना, हे एक एक गोष्ट ज्या वेळेस मी करत होतो त्या वेळेस माझे हे जे सो कॉल्ड मित्र होते हे सगळे मला सांगत होते की नाही 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 नाही, तू खूप साखरेचे सालं काढतो आहे, एवढं सगळं करून सुद्धा तुला पूर्ण कमिशन मिळणार नाही. आणि लास्टला ज्यावेळेस कमिशन हे एक झालं की 2 महिने हे सगळं चालल्यानंतर ज्यावेळेस लास्टला जेव्हा डील कम्प्लीट झालं आणि मला मनातून एक सॅटिस्फॅक्शन मिळतो की हो, आता मी 2% व्यवस्थितरित्या मागू शकतो, त्या अनुषंगाने ज्यावेळेस मी माझ्या क्लायंटकडे गेलो तर त्यांनी मला पूर्णपणे 2% दिले. आणि मग त्यावेळेस ते मला म्हणाले की तुम्ही 2%पेक्षा जास्ती काम केलेलं आहे. आणि मित्रांनो, मला हे हवं होतं की आपण पूर्णपणे व्यवस्थित काम करावं आणि त्या अनुषंगाने त्याचे पैसे आपल्याला मिळाले पाहिजे. मी अशा हे जे काही सेमिनार घेतो त्याच्यामध्ये जवळजवळ आजपर्यंत एक 5,000 जे कोणी पार्टिसिपंट्स असतात त्यांना मी ट्रेनिंग दिलेलं आहे.
आणि अशा फोरम मध्ये मी बऱ्याच वेळेस विचारतो की बा रिअल इस्टेटचं प्रोडक्ट काय आहे, आपलं रिअल इस्टेट ब्रोकरचं प्रोडक्ट काय आहे. त्यावेळेस मला बरेचसे लोक सांगतात की बा फ्लॅट, प्लॉट, शॉप, शेती हे आपलं प्रोडक्ट आहे. मी म्हणतो नाही, हे तर त्या मालकाचं प्रोडक्ट आहे. आपलं प्रोडक्ट आहे त्याच्या सर्व्हिसेस देणं. ती वस्तू, ती स्थावर मालमत्ता विकत असताना ज्या ज्या काही सर्व्हिसेस इन्व्हॉल्व आहेत त्या सगळ्या सर्व्हिसेस आपण दिल्या पाहिजे. ते जर का आपण त्यांना प्रोव्हाइड केलं तर त्यावेळेस आपल्याला खूप चांगल्या पद्धतीने आपले आपले पैसे हे मिळत असतात. तर त्या अनुषंगाने बघायला गेलं तर अतिशय सुंदर बिझनेस आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट करायची गरज नाही. तुमच्यापैकी काही लोकांना जर बिल्डर व्हायचं असेल, जर डेव्हलपर व्हायचं असेल, इन्व्हेस्टर व्हायचं असेल, ट्रेडर व्हायचं असेल, तर त्यांना सुद्धा ब्रोकर हा लागतच असतो. कुठल्याही अँगलनी जर का तुम्हाला रिअल इस्टेटमध्ये यायचं असेल तरी या कोर्समध्ये काय होतं की आपल्याला हे सगळे ऍस्पेक्ट ठेवतात. विशेषतः या कोर्समध्ये मी 4 सेशन घेतो, त्याच्यामध्ये मी ह्या सगळ्या गोष्टी शिकवतो की रिअल इस्टेट ब्रोकरच्या काय काय सर्व्हिसेस असल्या पाहिजे. कारण की आज धकाधकीच्या जीवनामध्ये कोणाकडे वेळ नाहीये. म्हणजे विशेषतः मी ज्यावेळेस नाशिकमध्ये काम करतो, गेले 16 वर्ष आले, त्यावेळेस मला जाणवतं की बा लोकांना ते ब्रोकरेज मिळवण्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाहीये. लोकांना प्रॉब्लेम हा होतो की त्यांना चांगल्या सर्व्हिसेस मिळत नाहीत, म्हणून ते ब्रोकरचं ब्रोकरेज देत नाहीत आणि मग त्याच्यातून खूप वाद वगैरे उद्भवतात. तर माझं असं म्हणणं आहे की या कोर्समध्ये येऊन का नाही, जे कोणी आपण सगळे लोक आहेत त्याच्यामध्ये शिक्षित आहेत, त्यानंतर त्यांना काहीतरी खरंच काहीतरी करण्याची उमेद आहे, त्या अनुषंगाने जर का ते लोक जर का इथे आले, त्यांनी चांगल्या पद्धतीने जर का ह्या सगळ्या गोष्टी शिकल्या आणि त्या जर का सर्व्हिसेस आपण दिल्या, तर मित्रांनो फक्त आपल्याला या बिझनेसमधून पैसे मिळतील एवढं मर्यादित नाहीये. तर ह्याच्यातून आपण ज्या कम्युनिटीला रिप्रेझेंट करतो ती कम्युनिटीचं नाव सुद्धा खूप चांगलं होतं. म्हणजे मी जर का चांगलं काम केलं तर विवेक मिशाळ म्हणून, गोविंद रिअल इस्टेटचा प्रोप्रायटर म्हणून तर मला पैसे मिळतीलच. पण समजा मी पुण्यावाल्या किंवा मुंबईवाल्या एखाद्या व्यक्तीला चांगली प्रॉपर्टी घेऊन दिलेली असेल किंवा विकून दिलेली असेल, तर त्याचं काय म्हणणं होतं, अरे नाशिकचे ब्रोकर्स खूप चांगल्या पद्धतीने सर्व्हिसेस देतात बरं का. मग इतकं सुंदर जर का अवेलेबल आहे तर त्या अनुषंगाने आपला पण विकास होतो आणि त्या अनुषंगाने ज्या कम्युनिटीला आपण रिप्रेझेंट करतो त्या कम्युनिटीचं नाव सुद्धा खूप चांगलं होत असतं. आणि इनफॅक्ट माझा तर आज एवढ्या वर्षांनंतर सुद्धा अशोका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सोबत आणि उद्योगवर्धिनी सोबतचा जो अनुबंध आहे तो या एकमेव ध्येयाने म्हणून आहे की जेणेकरून आज बघायला गेलं तर त्या बिझनेस मधून खूप चांगला पैसा मिळतो. पण अशोक कटेरे सर एकदा आम्हाला सगळ्यांना म्हणाले होते, फॅकल्टी मेंबर्सला, की जे कोणी रिअल इस्टेट मध्ये येत असतात ना नवीन लोक, ते ओल्या सिमेंट सारखे असतात. त्यांच्यावरती आपण पहिले काय प्रिंट करतो ते फार महत्वाचं आहे, कारण की ते एकदा का पक्क झालं की ते बदलणं खूप कठीण आहे. मग तुमच्यापैकी जर का काही लोकांनी बघितलं असेल की तुमच्या ओळखीच्यांमध्ये कोणीतरी काहीतरी रिअल इस्टेट करायला लागले आहेत आणि 2-4 वर्षात लगेच त्यांच्याकडे फॉर्च्युनर आलेली आहे, तर त्या अनुषंगाने खरंच त्या फॉर्च्युनरच्या मागे काय काय कारण आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. तर नुसतं ते एकमेव ध्येय किंवा ते एकमेव फॅसिनेशन न ठेवता कुठल्या अशा सर्व्हिसेस दिल्यामुळे आपण रिअल इस्टेटमध्ये खूप चांगले पैसे कमवू शकतो, हा विषय खूप उत्तम आहे. आणि तो ज्यावेळेस आपण शिकतो त्यावेळेस मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो की हे आपण पुण्याचं काम करतो आहोत. कारण की आपण नुसतं म्हणजे सिमेंट, वाळू, रेती यांनी बनवलेल्या भिंती किंवा ती जमीन नाही विकत आहे. तर त्या व्यक्तीचे जे काही स्वप्न असतात त्याच्याशी रिलेटेड, ते आपण जर का पूर्णपणे त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत असू तर त्याचं खऱ्या अर्थाने पुण्य हे आपल्याला मिळत असतं. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती ज्यावेळेस आपण येऊन हे काम सुरू करतो त्यावेळेस नक्कीच तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारचं सॅटिस्फॅक्शन मिळेल. दुसरं माझं असं म्हणणं आहे की ज्या लोकांनाचा PR चांगला असतो, ज्यांना खूप लोकांशी भेटायला आवडतं, बोलायला आवडतं, त्यांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा हा व्यवसाय खूप सुंदर आहे. कारण की तुम्ही रोज वेगवेगळ्या लोकांशी भेटता, बोलता आणि त्या अनुषंगाने तुम्हाला त्यांच्या फील्डमधली सुद्धा माहिती कळते. तर असं कधीच बोर होत नाही की बाबा आपण ज्या पद्धतीने एक ह्या याच्यामध्ये काम करतो आहोत तर कधीच तुम्हाला बोर होणार नाही. कारण की इतक्या व्हरायटी लोकांशी तुम्ही भेटता, तुम्ही वेगवेगळ्या लोकांच्या घरी जाता, त्यांच्या प्रॉपर्टीज बघतात. कोणी ग्रीन मध्ये सुंदर सुंदर तुम्हाला शेती दाखवेल, कोणी त्यांचे बंगले दाखवतील, कोणी रेंटलसाठी मोठमोठे मॉल तुम्हाला दाखवतील. तर एवढी व्हरायटी ज्यावेळेस आपण वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या लोकांना भेटतो त्यावेळेस स्वतःची सुद्धा पर्सनॅलिटी ग्रूम होते. म्हणून मी आज या सेमिनारमध्येच हे पण सांगेन की आपल्याला ना लोकांशी भेटण्याची खूप चांगली आवड पाहिजे.
आणि त्या अनुषंगाने चांगले पेपर वाचले पाहिजे, पेपरमधले अग्रलेख वाचले पाहिजे, जेणेकरून आपण त्या लोकांशी कनेक्ट करू शकू. मी कितीतरी बिल्डरचे मुलं आणि डेव्हलपर्सची मुलं हा कोर्स करायला येतात आणि त्यांचं कसं झालं असतं की मोठ्या घरातले सुखवस्तू अशी ती मुलं असतात, त्यांचा खूप ओढा हा कम्प्युटर आणि मोबाईलकडे असतो. त्यावेळेस ज्यावेळेस मी त्यांना विचारतो की तुमच्याकडे ज्यावेळेस क्लायंट येतं त्यावेळेस तुम्ही जर का तुमच्या मोबाईलवरती बिझी असाल आणि तुम्हाला जर का त्या क्लायंटशी अनुबंध प्रस्थापित नाही करता आला तर तुम्ही तुमचा फ्लॅट आणि तुमची प्रॉपर्टी नाही विकू शकणार. तर अशा अनुषंगाने ते सगळे स्किल्स आपल्याला डेव्हलप करावे लागतात आणि हे करणं खूप गरजेचं असतं. त्याच्यासाठी आपल्याला ग्राउंडेड असायला आणि त्या अनुषंगाने रोज समाज मनामध्ये काय काय गोष्टी चालू आहेत त्याचा आपला जर का करंट इश्यूज बद्दल जर का आपला जर का चांगला अभ्यास असेल तर आपण खूप चांगल्या पद्धतीने कनेक्ट करू शकतो. मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. खूप वर्षांपूर्वी एक युनियन बँकेचे मोठे मॅनेजर होते आणि त्यांना आम्हाला काहीतरी बंगला द्यायचा होता. म्हणजे 8-9 वर्षापूर्वी मी त्यांना 40,000 रुपये भाड्याचा नाशिकमध्ये बंगला दिला होता. म्हणजे ते मोठ्या पोस्टवरती होते आणि तो माणूस खूप सिरियस होता. आणि माझं असं असतं की नॉर्मली मला त्या व्यक्तीसोबत बोलल्यानंतर कळतं की याची टेस्ट काय आहे बुवा. तर त्यांच्याशी बोलल्यानंतर ते काही जास्ती फार अबोल होते, ते जास्ती बोलत नव्हते. त्यामुळे मला कळत नव्हते की यांना खरंच काय दाखवलं पाहिजे. आणि त्याच वेळेस जस्ट बजेट हे आलेलं होतं. तर त्या बजेटमध्ये मी त्या दिवशी त्यांना म्हटलं, आता मी दत्ता अँड सुंदरम पुस्तक वाचलं होतं इंडियन इकॉनॉमीचं. तर मी त्यांना एवढंच विचारलं, म्हटलं सर या वर्षी ना फिस्कल डेफिसिट हे वाढतच चाललंय, तुमचं काय म्हणणं आहे? अरे त्या माणसाची कळीच खुलली आणि त्या माणसाने माझ्यासोबत पुढचे 1 तास फिस्कल डेफिसिट वरती ते बोलले. आणि तुम्हाला सांगतो मी त्यांना जे काही त्यांच्या बोलण्यातून मला त्यांची जी काही टेस्ट कळली, तर त्यांना जे 3 बंगले दाखवले, त्या 3 बंगल्यापैकी 1 बंगला त्यांनी सिलेक्ट करून टाकला. नुसता बंगला सिलेक्ट केला असं नाही, त्या युनियन बँकेचं जे काही एचआर वाल्याची माझी ओळख करून दिली, तर तिथे जे काही लोक बदलून यायचे त्या सगळ्या लोकांना त्यांच्या रेंटल प्रॉपर्टीज देण्याचं काम हे आमच्या या गोविंद रिअल इस्टेटला मिळालेलं होतं. सांगण्याचा उद्देश हा मित्रांनो की अशा पद्धतीने जर का आपण चांगल्या पद्धतीने जर का लोकांना कनेक्ट करू शकलो तर हे कनेक्शन खूप महत्वाचं असतं. ज्यावेळेस अशा पद्धतीचं कनेक्शन आपण करतो त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपल्याला जाणवतं की अशा पद्धतीने जर का आपण लोकांशी कनेक्ट करू शकलो तर मग कुठे आपण रिअल इस्टेट विकू शकतो. त्यामुळे आजकाल तर जर पॅन्डेमिक जरी तुम्ही पकडलत ना तर नुसतं स्वार्थ घेऊन आपण जर का मार्केटमध्ये निघालो तर आपली वस्तू विकली जाणार नाही. त्या अनुषंगाने लोकांशी कनेक्ट करून कशा पद्धतीने आपल्याला रिअल इस्टेट देता येईल हे जर का आपल्याला कळलं तर कुठे बात बनते. आणि मला असं वाटतं की आपल्या अशोका इन्स्टिट्यूटच्या ह्या कोर्समध्ये आपण त्या सगळ्या गोष्टी घेतो. हे झालं एक सायकोलॉजिकल पार्ट जो आपण खूप जनरल पार्ट वरती आपण इम्प्लिमेंट करू शकतो. दुसरं महत्वाचं म्हणजे की याच्यामध्ये खूप चांगलं टेक्निकल नॉलेज सुद्धा असलं पाहिजे. म्हणजे आपल्याला कोणाला फसवायचं पण नाहीये आणि आपल्या अनुषंगाने जो व्यक्ती याच्यामध्ये पैसे गुंतवतोय तो पण फसला गेला नाही पाहिजे. हे सूत्र धरून जर का आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला चांगलं त्यातलं टेक्निकल नॉलेज असलं पाहिजे. आपल्याला 7-12 वाजता आला पाहिजे, आपल्याला 6च्या नोंदी काय ते कळलं पाहिजे, 8चा उतारा काय आहे कळलं पाहिजे. त्यानंतर सिटी सर्वेच्या डिपार्टमेंटमध्ये गेल्यानंतर काय काय आपण कामं केली पाहिजे, सब रजिस्ट्रारमध्ये कशा पद्धतीने कामं होतात, जमिनीची मोजणी कशी होते, सिटी सर्वे उतारा कशा पद्धतीने मोजता येतो, बघता येतो. या सगळ्या गोष्टींमधलं एकदम एक्सपर्ट नाही पण आपल्याला थोडी 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 सगळी माहिती ही असायला लागते. आणि त्यासोबत ज्यावेळेस आपण आपले वकील, आपले ऍडव्होकेट आणि सीए यांना चांगलं कन्सल्टन्सी फी देऊन ज्यावेळेस आपण चांगलं मार्गदर्शन घेतो त्यावेळेस जाणवतं की आपण अशा पद्धतीने ज्यावेळेस त्यांचा सल्ला घेऊन पुढे जातो त्यावेळेस आपला जो क्लायंट आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीने याच्यामध्ये वाचतो. तर हे जमणं की अशा पद्धतीने टेक्निकली साऊंड असून टायटल क्लिअर प्रॉपर्टी लोकांना देणं ही जबाबदारी आपल्यावरती असते. आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ब्रोकर्स बिझनेस करतात पण कुठल्याही प्रकारचं अशा पद्धतीचं नॉलेज न घेता त्यांचे 2-4 व्यवहार झालेले असतात म्हणून ते पुढचे व्यवहार करतात आणि त्यांना पैसे मिळतात. पण त्यांना जर का तुम्ही थोडंसं आतमध्ये जाऊन त्यांचं जर का नॉलेज चेक केलं तर अतिशय कमी नॉलेज असतं. तर या पार्टवरती टेक्निकल नॉलेज हा अशोका इन्स्टिट्यूटचा खूप मोठा भक्कम पाया आहे. आणि तो पाया जर का आपण बघितला तर अशा अनुषंगाने जी मुलं आता तयार होत आहेत, जे नवीन पार्टिसिपंट्स इथे येत आहेत तर ते एक बेसिक आउटलाईन तर घेऊन जातातच आणि त्याच्या पुढे गेल्यानंतर सुद्धा ज्या वेळेस त्यांना काही डिफिकल्टीज येतात त्यावेळेस ते आपल्याकडे येतात. हे झालं टेक्निकलचं. म्हणजे आपण सायकोलॉजिकल आस्पेक्ट समजून घेतला, टेक्निकल आस्पेक्ट समजून घेतला. पुढे जाऊन आहे ते म्हणजे कनेक्टिंग पीपल.
की ह्याच्या पुढे ना म्हणतात ना, कलो संघो शक्ती, ह्या कलियुगामध्ये जर का खऱ्या अर्थाने काही करायचं असेल तर आपल्याकडे एक संघ असला पाहिजे. तर आज आपल्याकडे उद्योगवर्धिनी हा सुंदर ग्रुप आहे, त्यानंतर आपल्याकडे 7/12 ग्रुप आहे, आपली एक असोसिएशन आहे, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट कन्सल्टंट्स. त्या असोसिएशनचं नॅशनल असोसिएशन ऑफ रिअल्टर्स यांच्याशी कनेक्शन आहे. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण नेटवर्किंग शिकतो त्यावेळेस आपल्याला कळतं की अरे हा, नेटवर्किंगचे किती मोठे फायदे आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मी जर का अशोका रोड ह्या एरियामध्ये काम करत असेल आणि मला जर का आडगावमध्ये जर का कुठली जमीन पाहिजे असेल, तर तिथे आडगावमध्ये कोणी जर का काम करणारा आपला मित्र असेल, ब्रोकर मित्र, तर आपण त्याला विचारू शकतो की मला तुझ्याकडे जमीन पाहिजे बा. त्यावेळेस तिथे जे काही फेअर व्हॅल्यू असेल त्या फेअर व्हॅल्यू नुसार तो आपल्याला सांगू शकतो की कुठल्या पद्धतीचे प्लॉट हा त्यांना चांगल्या किमतीमध्ये मिळू शकतो. तर हे जे नेटवर्किंग आहे ना, कारण की रिअल इस्टेट भलेही इंटरनॅशनल रिअल इस्टेट कन्सल्टंट असतील, पण रिअल इस्टेट हा लोकल बिझनेस आहे. जो लोकल व्यक्ती असतो, आजही आम्ही बघतो की ज्यावेळेस मुंबई पुण्याचे मोठमोठे जे रिअल इस्टेट कन्सल्टंट असतात, त्यांना मोठमोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांची रिक्वायरमेंट पूर्ण करायची असते, त्यावेळेस ते आम्हाला फोन करतात आणि आम्ही आपल्या शहरात मधलं अतिशय बेस्ट प्रोडक्ट हे त्यांना दाखवत असतो. तर त्या अनुषंगाने हा बिझनेस लोकल असल्यामुळे आपले लोकल लेवलला, स्टेट लेवलला, नॅशनल लेवलला, इंटरनॅशनल लेवलला आपलं नेटवर्किंग खूप चांगलं पाहिजे. त्या अनुषंगाने जर काही नेटवर्किंग चांगलं असेल तर खूप चांगला आपला फायदा होत असतो. आणि ते सगळे प्लॅटफॉर्म आपण या क्लासनुसार खूप चांगल्या पद्धतीने अवेलेबल करून देतो. एवढंच नव्हे तर आपल्या या बॅचेस मधून बऱ्याचशा जे नवीन स्टुडंट्स असतात त्यांना ब्रोकर व्हायचं असतं. मग ऑलरेडी जे बिझनेस करत असतात ते जे डेव्हलपर असतील, बिल्डर असतील, तर मग आपण त्यांना म्हणतो की आपण एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप तयार करूया आणि त्या अनुषंगाने सगळेजण एकत्र जर का आपण आलो तर जे कोणी बिल्डर आणि डेव्हलपर आहेत, ज्यांना जागा पाहिजे आहे, ज्यांची रिक्वायरमेंट आहे, ते त्याच ग्रुप मधले जे कोणी ज्यांना ब्रोकर व्हायचं आहे, जे नवीन आहेत, ते त्यांना चान्स देतात. म्हणजे असंच नेटवर्किंगनी तिथल्या तिथेच आपला बिझनेस सुद्धा सुरू होऊन जात असतो. आणि त्या अनुषंगाने ज्यावेळेस आपल्याच नेटवर्कमध्ये आपला बिझनेस होत असतो त्यावेळेस आपला कॉन्फिडन्स हा वाढतो. तर या सगळ्या दृष्टिकोनातून बघायला गेलं ना, तर हा अशोकाचा प्लॅटफॉर्म मला खूप चांगला वाटतो. अजून एक पुढची गोष्ट म्हणजे की हा जर का कोणाला रिअल इस्टेट ब्रोकिंग मध्ये जर का काही काम करायचं असेल तर याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट नाहीये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, मला जर का ₹1000 जर का शूज विकायचा असेल तर मला काहीतरी एक 25-30 हजार रुपये भाड्याने दुकान घ्यायला लागतं, एक 20-25 लाख रुपयाचा माल भरायला लागतो, तो एक 8-10 हजार वाले मला 2-3 मुलं तिथे ठेवायला लागतात. एवढं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर जर का मी व्यवस्थितरित्या तयार केलं तर त्यानंतर मी ₹1000 शूज विकू शकतो. पण हे जर का मला ब्रोकिंग करायचं असेल रिअल इस्टेटचं, तर माझ्या क्लायंटला मी दिवसभरामध्ये करोडो रुपयाचा माल दाखवतो. म्हणजे मी एखादी जमीन 2 कोटीची दाखवीन, एखादा प्लॉट 1 कोटी रुपयाचा दाखवीन, 2 फ्लॅट 50-50 लाख रुपयाचे दाखवीन, एखादा शॉप 60-70 लाख रुपयाचा दाखवीन. तर एवढा करोडो रुपयांचा माल विकून सुद्धा मला 1 रुपयाचीही इन्व्हेस्टमेंट करायला लागत नाही. माझी इन्व्हेस्टमेंट असते ती म्हणजे माझ्या वेळेची, माझ्या एनर्जीची आणि माझ्या एज्युकेशनची, जे मी रिअल इस्टेटचं घेतलेलं आहे. त्यामुळे झाला तर प्रॉफिट होतो आणि नाही झालं तर लॉस होत नाही. आणि मित्रांनो, आत्ताच्या केसमध्ये असा कुठे धंदा मिळेल मला सांगा ना तुम्ही, की याच्यामध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंटच करायची नाहीये. आज अशा प्रकारचा हा सुंदर असा एक क्लास करावा, चांगलं नॉलेज घ्यावं, एक चांगले वकील, एक चांगले आर्किटेक्ट आणि एक चांगले सीए आपण अपॉइंट करून घ्यावे, की सर मी माझ्या वेगवेगळ्या केसेस तुमच्याकडे आणीन आणि तुम्हाला एक बेसिक काय जी तुमची फी असेल ती देईन. तर एवढ्या कमी पैशामध्ये आपण ज्यावेळेस अशा पद्धतीने हा बिझनेस सुरू करतो त्यावेळेस जर का सक्सेस मिळालं तर त्याच्यातून जो काही आपल्याला आनंद होतो तो खरंच वेगळा असतो. तर त्या अनुषंगाने ह्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थितरित्या आपण करून ज्यावेळेस आपलं खऱ्या अर्थाने, मित्रांनो मी तुम्हाला खरं सांगतो, पैशासारखी दुसरी एन्करेजमेंट नाहीये. तर हे जर का तुम्ही अनुभवलं ना तर खऱ्या अर्थाने तुम्हाला जाणवेल की मी काय म्हणतोय ते. मला आठवतं माझं पहिलं डील एक छोटं होतं, दुसरं डील हे 23.5 लाख रुपयाचं होतं आणि त्याच्यामध्ये मला एका साईडनी 47,000 आणि दुसऱ्या साईडनी 47,000 असे 94,000 रुपये मिळालेले होते. मी 2-2.5 महिने त्या डीलसाठी काम केलं होतं. पण 94,000 मिळाल्यानंतर मला असं 10 हत्तींचं बळ मिळालं असं मला वाटत होतं. एक मिनिट. परीक्षित मला डिस्टर्ब होतोय बेटा. हा.
तर सॉरी तो त्याचा रियाज करत होता म्हणून मला थोडं डिस्टर्ब होतं, त्याला कळवलं मी. हा, तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपल्याला पैसे मिळतात ना, त्या पैशातून मिळणारं सॅटिस्फॅक्शन आणि त्याच्यातून मिळणारी जी एन्करेजमेंट आहे ती काही औरच असते. पण मला असं म्हणायचंय की ते ज्यावेळेस पैसे मिळतात त्या पैशातून आपण एक गोष्ट अजून शिकली पाहिजे, ती म्हणजे आपण त्या पैशांमधला एक मोठा भाग आपण परत आपल्या बिझनेसमध्ये लावला पाहिजे. म्हणजे व्हॉट एव्हर जे काय असेल, जे काही मला पैसे मिळतील त्यातले 10% पैसे मी माझ्या सतत एज्युकेशनसाठी मी हे करीन, मी सतत माझ्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट करीन. मी माझ्याकडे जर का कम्प्युटर नसेल कम्प्युटर घेईन, दुसऱ्या एका डीलमध्ये मी त्याच्यामध्ये प्रिंटर घेईन, स्कॅनर घेईन, मी अजून एखादी कार घेईन, एखाद्या चांगल्या क्लबची मेंबरशिप घेईन. या सगळ्या गोष्टींमध्ये ज्यावेळेस आपण इन्व्हेस्ट करतो त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण काहीतरी गोष्टी पुढे देतो आहोत. म्हणजे माझ्याकडे जवळजवळ 8 ते 9 ब्रोकर आले या वर्षभरामध्ये, ज्यांनी सांगितलं की आम्ही ब्रोकिंग सोडतोय. तर मी त्यांना एकच प्रश्न विचारला की ज्यावेळेस तुम्हाला पैसे मिळाले आणि तुम्ही म्हणताय की आता मग काय करणार, म्हणजे मग इंडस्ट्रीमध्ये कुठेतरी कोणाला तरी 10-15 हजार रुपयाचा जॉब मिळाला. म्हटलं मग तुम्ही तर आमच्यासोबत वेगवेगळ्या डीलमध्ये लाखो रुपये ब्रोकरेज शेअर केलेलं आहे, मग अशी काय वेळ आली की तुम्ही आज 10-15 हजार रुपयासाठी तुम्ही हे सोडून देताय बा. तर मी त्यांना एक प्रश्न विचारला की ज्यावेळेस एवढं मोठं ब्रोकरेज मिळालं त्यावेळेस तुम्ही पार्टी केली का? सगळ्यांनी होकार दिला मला. हो, आम्ही पार्टी केली होती. मग दुसरा प्रश्न मी विचारला की ज्यावेळेस अशा पद्धतीचं हे ब्रोकरेज मिळालं त्यावेळेस तुम्ही ते मिळाल्यानंतर फीडबॅक घेऊन ते पैसे आपल्या बिझनेसमध्ये इन्व्हेस्ट केले का? तेवढं म्हणजे काय? म्हणजे म्हणलं एका डीलमध्ये आम्ही काहीतरी 50 का 57 लाख रुपये कॅश मोजली होती. तर त्या याच्यामध्ये 100च्या नोटा होत्या आणि आम्हाला मोजायला जवळजवळ 2.5 तास लागले. मी एक डोक्यात एक पक्क केलं, माझ्यासाठीचा एक फीडबॅक, या डीलमध्ये मला 6-7 हजार रुपये मिळालेच नाही असं मी समजीन आणि पहिले जाऊन मी नोट काउंटिंग मशीन हे विकत घेतलेलं होतं. त्यावेळेसची गोष्ट सांगतो, 7-8 वर्षापूर्वीची. म्हटलं त्या एका डीलमध्ये हा माझा फीडबॅक होता आणि हे एक मशीन मी माझ्याकडे विकत घेतलं. दुसऱ्या डीलमध्ये एक सुंदर 26,000 रुपयाचं स्कॅनर विकत घेतलं. असा एक एक फीडबॅक घेऊन मी काही ना काहीतरी त्या डीलमध्ये इंट्रॉस्पेक्शन करून काहीतरी ऍडिशन व्हॅल्यू त्याच्यामध्ये ऍड केली आणि त्या अनुषंगाने जे काही फुल फ्लेज ऑफिस होतं ते ऑफिस पूर्णपणे आता सुसज्ज असं ठेवलेलं होतं. मित्रांनो, अशा प्रकारचा कुठलाही फीडबॅक त्या लोकांनी घेतलेला नव्हता. त्यामुळे जे लोक तुम्हाला म्हणतील ना की रिअल इस्टेट आता काय मेलेलं आहे, मंदी आलेली आहे आणि माझं 6 महिन्यापासून एकही डील झालेलं नाहीये, तर त्यांनी सेल्फ इंट्रॉस्पेक्शन चांगलं केलं नाही. जर त्यांनी सेल्फ इंट्रॉस्पेक्शन चांगलं केलं असतं तर त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने यश मिळालेलं असतं. म्हणजे आता आणि काही काही प्रॉब्लेम नाही मित्रांनो, खूप चांगला पैसा आहे. मी तुम्हाला आत्ता या कोविडच्या आधीचं एक डील सांगतो, सिंपल, काही फार मोठं नाही, म्हणजे फार 100 कोटीचं डील नाही केलं तरी चालेल. सिंपल, एका व्यक्तीने त्यांचं राहतं घर 25 लाखाला माझ्याकडून विकलं. त्यांचं जे एक इन्व्हेस्टमेंट केलेला फ्लॅट होता तो आम्ही काहीतरी 32 लाखाला विकला आणि ते म्हणे दोन्ही फ्लॅट 2 BHKचे म्हणून आपल्याला दोन्ही फ्लॅट विकून टाकायचे आहेत आणि आपल्याला एक 3 BHKचा फ्लॅट घ्यायचा आहे. आणि मग त्यांना 55 लाखाचा एक फ्लॅट घेऊन दिला. 3 डील केले एकाच व्यक्तीचे. राहतं घर 25 लाखाला विकलं, इन्व्हेस्टमेंट केलेला फ्लॅट 32 लाखाला विकला आणि एक 55 लाखाला 3 BHK घेऊन दिला. तिन्ही डीलमध्ये साही साईडनी मी एकटाच ब्रोकर होतो. खूप चांगलं ब्रोकरेज मिळालं. तुम्हाला जर का 1.5-2 महिन्यामध्ये जर का 2.5-3 लाख रुपये ब्रोकरेज मिळत असेल, काय हरकत आहे सांगा तुम्ही मला. कोविडमध्ये आम्ही कोविड होण्याच्या आधीच जस्ट आम्ही एक 2-3 डील केलेले होते. त्या 2-3 डील कोविडमुळे थांबले. कोविड जसं ओपन झालं आपल्या इथल्या खरेदी विक्री सुरू झाल्या, त्याच्यातून आम्ही आत्ता लॉकडाऊन उघडल्यानंतर जे काही डील केले त्याच्यामध्ये एक 5-5.5 लाख रुपये इन्कम मिळालं. मला सांगा असा कुठला बिझनेस आहे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिल्डरला तरी आज पैसे मिळतात का? तर सांगण्याचा उद्देश हा की अशा पद्धतीने पण हे जरी इन्कम मी आता तुम्हाला सांगत असलो तरी 16 वर्षाची त्याच्यामध्ये साधना आहे. अतिशय प्रिन्सिपल आपले ठरवून, प्रिन्सिपल खूप चांगल्या पद्धतीने ठेवून, प्रिन्सिपलच्या त्या चौकटीमध्ये आम्ही कधीच कोणाला लुबडलं नाही. आम्हाला जे नॉलेज होतं त्या नॉलेजनी आमचा जो क्लायंट आहे त्याचं संरक्षण झालं पाहिजे, हा आमचा उद्देश होता. असं नाही की त्याला काही कळत नाही म्हणून आपण त्याला लुबाडून टाकायचं. माझा एक प्रिन्सिपल आहे की 100 सोन्याचे अंडे रोज मिळाले पाहिजे, ही भावना मी एक वेळेस नॅचरल मानू शकेन. पण 100 सोन्याचे अंडे एकाच मुर्गीकडून मिळाले पाहिजे
हे अननॅचरल आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला 100 मुर्ग्या तयार करायला लागतील आणि प्रत्येक मुर्गी ज्यावेळेस रोज एक सोन्याचं अंड देईल त्यावेळेस आपल्याला सुद्धा रोज 100 अंडे सोन्याचे मिळू शकतात. म्हणून आपली मुर्गी, आपला क्लायंटचं आपण खूप चांगल्या पद्धतीने जर का रक्षण केलं तर त्या रक्षणाच्या बदल्यामध्ये तो काय करतो, तो स्वतः सुद्धा आपल्याकडून प्रॉपर्टी घेतो, आपल्या ओळखीच्या लोकांना सुद्धा घ्यायला लावतो. त्यामुळे कितीही मंदी असली तरी आपण ज्यांना चांगली सर्व्हिस दिलेली आहे तो आपला क्लायंटलच एवढा मोठा होऊन जातो की खूप चांगल्या पद्धतीने आपले डील त्याच्यात सुद्धा होतात. म्हणजे मी तर माझ्या मंदीचं एकच पॅरामीटर ठेवलेलं आहे की ज्या वेळेस खूप कामं करून आपण घरी उशिरा येतो आणि बायको म्हणते थोडं लवकर येत जा बुवा, ज्या दिवशी बायको आपल्याला रागवणार नाही त्या दिवशी मंदी आली बुवा, म्हणजे आपण लवकर घरी आलो, आपल्याकडे कामच नाहीये बुवा. म्हणजे मी इतकं विचार करतो की कधी कधी पितृ पंधरवडा असेल तर त्या ह्याच्यात तरी आपल्याला थोडी शांतता असेल. पण नेमकं असं होतं की पितृ पंधरवड्याच्या आधीच 7-8 दिवस आधी 1-2 डीलचे टोकन झालेले असतात, तर त्याचं पूर्ण प्रोसेसिंग आपल्याकडे लागून जातं. त्या पितृ पंधरवड्यात सुद्धा शांतता नसते. तर अशा पद्धतीने जर का आपण प्रिन्सिपल्सनी, ज्या वेळेस लोक जिथे आम्ही 30,000 कमवत होतो तिथे त्यांच्या मुर्ग्या कापत होते 3-3 लाख रुपये मधले काय गॅप काढून वगैरे पैसे हे घेत होते, त्यावेळेस आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आमचे प्रिन्सिपल इंटॅक्ट ठेवले. आणि म्हणून आज एवढ्या 16 वर्षांनंतर आजही म्हणजे सांगायला मला खूप आनंद होतो की लोक म्हणतात ना की चहाच्या कपामध्ये माशीला कसं वेगळं करतात तसं लोक ब्रोकरला डील मधून बाजूला काढून टाकतात बुवा. आमच्या बाबतीमधले वेगळेच अनुभव आहेत. आम्ही ज्या सर्व्हिसेस मी तुम्हाला इथे शिकवणार आहे त्या सर्व्हिसेस मध्ये इतकं एक्सपर्टीज झालेलो आहोत की बऱ्याच वेळेस लोक आमच्याकडे येतात आणि सांगतात साहेब मला प्रॉपर्टी विकायची आहे, हे माझे ओळखीचे आहेत, यांना प्रॉपर्टी विकत घ्यायची आहे, पण आम्हाला हे लग्न लावता येत नाही. तुमच्या या सर्व्हिसेस ज्या आहेत त्या सगळ्या तुम्ही हे करा, तुम्हाला आम्ही पैसे द्यायला तयार आहे, पण आम्हाला हे डील करून द्या. खऱ्या अर्थाने ज्या वर्षीपासून मी या सर्व्हिसेस द्यायला लागलो आणि लोक त्याचे मला पैसे द्यायला लागले त्यावेळेस मला असं वाटलं की हे खरं सक्सेस आहे की रिअल इस्टेट ब्रोकरकडे लोकांनी सर्व्हिसेससाठी यावं, खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांनी त्या सगळ्या सर्व्हिसेस द्याव्या आणि त्या सर्व्हिसेस दिल्यामुळे त्यांना खूप चांगल्या पद्धतीने पैसे मिळत आहेत. हे ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस खऱ्या अर्थाने आपण सक्सेसफुल झालेलो आहोत. कारण की मधल्या काळामध्ये माझ्याकडे त्या महिन्यात एकही डील नव्हतं, तरी पण मला 3 अशा केसेस मिळाल्या जे लोक माझ्याकडे आले त्यांचं ऑलरेडी डील ठरलेलं होतं, मी फक्त त्यांचं सगळं प्रोसेस करून दिलं आणि त्याचे मला पैसे मिळाले. तर अशा पद्धतीने ज्यावेळेस आपण खूप चांगला बिझनेस सेट करतो त्याच्यामध्ये खरंच तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची काळजी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज नाहीये. आणि जर का काही अशा लोकांना भेटून तुम्हाला जर का निगेटिव्हिटी जाणवत असेल की तुम्हाला असं वाटत असेल की नाही नाही मी नाही केलं पाहिजे, मित्रांनो त्या लोकांना कधीच भेटू नका. कारण की त्यांना तुम्ही आज रिअल इस्टेट सांगितलं, उद्या तुम्ही दुसरं कुठलंही बिझनेसचं नाव सांगाल ते सगळ्या बिझनेस बद्दल रडतील आणि रडणाऱ्यांचे काहीही होऊ शकत नाही. मी अजून एक लास्ट उदाहरण सांगतो आणि एक एक उदाहरण आणि एक स्टोरी सांगून मी माझे 2 शब्द संपवतो की ज्यावेळेस मी अशोका रोडला माझं ऑफिस घेतलं होतं त्यावेळेस ते विकत घेऊन त्याच्यावरती कर्ज घेऊन मी घेतलं होतं, त्याचा मी 30,000 रुपये हप्ता भरत होतो. माझ्या आधी जे ब्रोकर लोक तिथे ऑफिस घेऊन होते त्यावेळेसची गोष्ट सांगतो, त्यावेळेस 6 ते 7,000 रुपये भाडं होतं. तर जवळजवळ 3 ब्रोकिंग एजन्सीज ह्या भाड्यानी शॉप घेऊन 6-6 महिन्यामध्ये बंद करून निघून गेलेल्या होत्या. 6,000 भाडं ज्यांना परवडलं नाही त्याच रोडवरती मी स्वतःच शॉप घेऊन 30,000 रुपयाचा EMI पे करत होतो. आणि आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने 5-6 वर्ष ते ऑफिस खूप चांगल्या पद्धतीने चालवलं. आता मला सांगा हे कसं काय जमलं असेल? काही नाही, आम्ही आमची हे सोडली नाही, तोच विषय ज्या सर्व्हिसेस आम्ही देतो प्रत्येक येणाऱ्या कस्टमरला त्या सर्व्हिसेस सगळ्या सांगायच्या, त्याला एज्युकेट करायचं आणि त्याला सांगायचं की 2% मार्केटमध्ये तुम्हाला या सर्व्हिसेस जो कोणी देईल तो चांगला एजंट आहे असं समजा आणि तुम्ही त्याच्याकडून आरामात प्रॉपर्टी घ्या. ते मार्केटमध्ये फिरून यायचे, कोणीही त्यांना या सर्व्हिसेस देत नव्हतं, ते परत आमच्याकडे यायचे आणि आमच्याकडे येऊन प्रॉपर्टी घेऊन जायचे. तर अशा पद्धतीने जर का चांगलं काम करायचं असेल, तुमच्याकडे पैसे नसतील पण काम करण्याची उर्मी असेल, खूप चांगल्या पद्धतीने काही गोष्टी खरंच तुम्हाला जर का करायच्या असतील तर रिअल इस्टेट ब्रोकिंग आणि त्या अनुषंगाने हा क्लास हा खूप तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. एक लास्ट गोष्ट सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. ती म्हणजे ही प्रोसेस काय आहे हे समजून घ्या मित्रांनो. एका गावामध्ये एक खूप चांगल्या मूर्ती करणारा माणूस तिथून जात होता आणि त्याला एक दगड सापडला. त्यांनी तो दगड ठोकायला सुरुवात केली.
आणि त्याला रडायचा आवाज आला. तर त्याने इकडे तिकडे बघितलं, तर नंतर त्याला जाणवलं की अरे हा दगडच रडतोय. त्याने त्याला विचारलं, तू रडतोय का? म्हणे हो. म्हणे का बरं रडतोय? म्हणे तू जे मारतोय ना छन्नी हातोड्याने मला, त्याचा मला खूप त्रास होतोय. म्हणून मी काय करू? म्हणे मला सोडून दे. मग ते अर्धवट मूर्ती तो तशीच तिथे सोडून देतो. दुसरा दगड शोधतो आणि त्या दगडाची खूप सुंदर मूर्ती बनवतो. एवढ्या तिथे गावकरी येतात, म्हणतात तुम्ही एवढे चांगले मूर्तिकार आहात, आम्हाला ही मूर्ती देऊन टाका आणि तुम्ही काय आमच्या गावात आमचं एक आम्हाला भगवंतांची चांगली देऊळ होऊन जाईल बा. तर ठीक आहे, तो ती मूर्ती देऊन टाकतो आणि निघून जातो. काही वर्षांनी फिरत 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 तो एका गावात येतो, तर त्याला गर्दी दिसते. तो काय म्हणे, काही नाही, इथे एक जत्रा लागली. मग जत्रेत सगळं बघत 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 त्या मंदिरात जातो. बघतो तर अरे आतमध्ये आपणच जी मूर्ती आपण तयार केलेली होती तीच मूर्ती आहे. आणि लोक त्याला सांगतात की खूप पावतं हे देऊळ, खूप सगळ्यांना खूप चांगले अनुभव आहे. म्हणून त्याला खूप कृतकृत्यता वाटते की आपण एक तयार केलं आणि त्या अनुषंगाने आपल्याला खूप सुंदर असे भगवंत तिथे आहेत बा. आता ज्यावेळेस तो परत तिथून बाहेर पडत असतो, त्यावेळेस त्याला परत रडण्याचा आवाज ऐकू येतो. परत रडण्याचा ऐकतो, इकडे तिकडे बघतो, तर त्याला तो दगड दिसतो. तो अरे तू तोच दगड आहे ना अर्धवट ज्यावेळेस मागच्या वेळेस पण तू रडत होता. तो हो हो मी तोच दगड आहे. तर त्यावेळेस तो म्हणतो की आता काय प्रॉब्लेम आहे, आता तर कोण काही मी तर त्याच वेळेस तुला सोडून दिलं होतं. तो म्हणतो वरती बघा काय लिहिलंय. तो वरती लिहिलेलं असतं की ही नारळ फोडण्याची जागा आहे. म्हणजे त्यावेळेस जर का तुमचं ऐकलं असतं तर आतमध्ये दैवत्व प्राप्त झालं असतं. आणि आज न ऐकल्यामुळे आयुष्यभर माझ्या डोक्यावरती ते नारळ फुटतात. मित्रांनो, छन्नी हातोडा मारण्याची ही सुवर्ण संधी आहे. अशोका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या वतीने आपल्यावरती ती छन्नी हातोडे मारून घ्या आणि आपल्यामध्ये ती सुंदर अशी कलाकृती घडून जाऊ देत, ज्या कलाकृतीला खरंच दैवत्व प्राप्त होईल. चांडक सरांसारखे चांगले गुरु इथे अवेलेबल आहेत, जे आमचे नाही जवळजवळ 50,000 पार्टिसिपेंट्सला आज वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये मदत करत आहेत. आणि मला असं वाटत नाही की कुठलंही क्षेत्र बाकी आहे, म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पासून शेअर बिझनेस असो, रिअल इस्टेट असो, तर अशा कितीतरी लोकांना जे दैवत मानतील असे सगळेजण आहेत. तर त्या अनुषंगाने अशा सगळ्या लोकांच्या संगतीमध्ये येऊन अपॉर्च्युनिटी शोधा. म्हणजे फक्त रिअल इस्टेटच्याच बाबतीमध्ये नाही, ही जी निगेटिव्हिटी तयार झालेली आहे ना, त्यातून माझं म्हणणं आहे की जे लोक आपल्याला इन्स्पायर करतील ना, अशाच लोकांच्या असोसिएशन मध्ये राहा. जे लोक आपल्याला खूप घाबरवून देतील आणि म्हणतात ना काय पॅरालिसिस बाय अनालिसिस करून टाकतील, इतकं अनालिसिस करतील की काही कन्क्लुजन निघणार नाही, अशा लोकांच्या संगतीमध्ये राहू नका. स्वतःला घडवण्यासाठी जिथे कुठे जाता येईल ते छन्नी हातोडे मारून घ्या, त्याची खूप सुंदर मूर्ती तयार करा. आणि मला नक्कीच असं वाटतं की आयुष्याला एक परिपूर्णता प्राप्त करण्याची एक सुवर्ण संधी तुमच्या समोर आहे. पुढच्या भावी सगळ्या वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद विवेक. खूप बरं वाटलं तुमचं सगळं ऐकून. डेफिनेटली तुम्ही नेहमीप्रमाणे खूप छान लोकांना मोटिवेट केलंय आणि सांगितलंय. जसं तुम्ही सांगितलं की इन्स्पायर करणाऱ्या लोकांबरोबर राहायला पाहिजे आणि तुम्ही एक खूप मोठे इन्स्पायरर आहात आणि डेफिनेटली तुमच्या ह्या बोलण्याचा लोकांना नक्कीच फायदा होईल, याच्यात काही शंका नाही. मित्रांनो, आपण सगळे जमलो आहोत ते या विवेक थोडं थांबावं लागेल, काही प्रश्न बी आहेत. मी थोडस बोलतो आणि देन आपण हो हो मी आहे कॉमनली प्रश्न उत्तर घेऊया. हो. मित्रांनो, मी सुनील चांडक, मी समन्वयक आहे अशोका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचा. 2000 सालापासून आम्ही रिअल इस्टेटचे कोर्सेस घेतोय आणि या कोर्सेस मधलं जे आउटपुट आहे ते खूप मोठं आहे. विवेक विशाळ सारखे जे काही आज एवढे इन्स्पायर करून गेले तुम्हाला, असे अनेक लोक आहेत की जे या रिअल एस्टेट मधून खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात. मित्रांनो, नाशिक साठी आता खरा एक सुवर्ण काळ आहे. याला कारण असं आहे की नाशिक इज पॉइज्ड फॉर डेव्हलपमेंट. याला कारण असं आहे की स्ट्रॅटेजिक लोकेशन जे आहे नाशिकचं, ते असं आहे की इट इज व्हेरी नियर टू पुणे मुंबई. परंतु आता लोक कसं आहे की मोठ्या शहरात काय चाललंय आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. मुंबई पुण्यामध्ये काय, आज मुंबई पुन्हा सोडण्यास लोक उत्सुक आहे, नाही का. आता जे मेन शहर आहे, आता सगळी जी डेव्हलपमेंट आहे ती डेव्हलपमेंट ही ग्रामीण भागात होणार आहे, याच्यात काहीही शंका नाही. जो हा अतिशय दुर्लक्षित रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंटसाठी अतिशय दुर्लक्षित असा जो भाग आहे तो ग्रामीण भाग आहे. मग तो नाशिक जवळचा असून द्या की अजून पुण्याजवळचा असून द्या की अजून कुठल्याही गावाजवळ असू. आता तुम्ही जे आत्मनिर्भर योजना ऐकली असेल तर त्याचा सगळा फोकस हा गावावर आहे आणि गावामध्ये लोक आणि मेन म्हणजे शेती विकास हा त्याचा सगळ्यात मोठा
गोष्ट ठरवली आहे. त्या शेती विकासाद्वारे एक डेव्हलपमेंट करायची, हा एक खूप मोठा त्याच्यातला घटक आहे. त्यामुळे जेव्हा शेती विकसित होणार आहे, गाव विकसित होणार आहे, आणि गाव विकसित झालं तर डेफिनेटली गावामध्ये ती डेव्हलपमेंट होणार. मित्रांनो, जर तुम्ही चांगल्या कोणत्याही बाहेर बाकीच्या देशांमध्ये गेला तर तुम्हाला असं दिसेल, इफ यू गो टू मी रिसेंटली, म्हणजे 1 वर्षापूर्वी आय वेंट टू लंडन, म्हणजे इंग्लंडमध्ये गेलो होतो आणि आम्ही राहायला लंडनच्या जवळ होतो. तर मी आता रिअल इस्टेटमध्ये काम करत असल्यामुळे मी मग तिथे विचारलं, इथे प्रॉपर्टीचे रेट काय आहे, आणि लंडन पेक्षा जास्त रेट त्या गावातले होते. असं कसं, म्हणजे हाऊ इट कॅन बी? लंडन मध्ये लंडन पेक्षा जास्त रेट आहे, कारण की लंडन पेक्षाही चांगल्या सुविधा आम्ही इथे लोकांना देतोय. त्यामुळे लोक शहरांपेक्षा गावामध्ये राहायला प्रिफर करतात. आय वॉज सो सरप्राईज. आणि सगळ्या ठिकाणी मग जेव्हा मी जर्मनीला गेलो तिथे हीच परिस्थिती पाहिली. वेर एव्हर आय वेंट टू बिग सिटीज ऑफ युरोप, तर तिथे मी ही परिस्थिती पाहिली. आणि सेम कंडिशन इज गोइंग टू हॅपन इन इंडिया. इन महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा हे सगळे लोक, आता तुम्ही पाहिलं की मुंबईत किती लोक आहेत. आज कोरोनाग्रस्त झालेल्या लोकांची संख्या लाखावर आहे, नाही का मित्रांनो? आज कम्पॅरेटिव्हली छोट्या गावांमध्ये ही संख्या खूप कमी आहे. आणि याला कारण आहे की छोट्या गावांमध्ये मोकळं आहे, मोठ्या शहरात कंजेशन आहे. त्यामुळे मोकळ्या सिटीज मध्ये खूप मोकळी जी छोटी गावं आहेत त्याच्यामध्ये खूप मोठी डेव्हलपमेंट होऊ शकते. आणि दुसरी गोष्ट अशी की आज खूप मोठ्या प्रॉपर्टीज लोक डिस्ट्रेस झाले. आता काय झालं की जवळपास 3 महिने 4 महिने झाले नो बिझनेस, सगळं ठप्प झालं, अर्थकारण थांबलेलं आहे, लोकांच्या हातात पैसे नाही, आणि अनेक लोक जे होल्डिंग करून ठेवलेले जो प्रॉपर्टी ते आता रिलीज करून पाहतायत. अनेक प्रॉपर्टीज आज अवेलेबल आहेत सेलला, डिस्ट्रेस सेल म्हणा, कोणताही सेल म्हणा, तो सेल अवेलेबल आहे. मग ते प्रॉपर्टीमध्ये प्लॉट्स आहेत, फ्लॅट्स आहेत, सगळ्या गोष्टी आहेत. पण याला विकणारे लोक जे आहेत त्यांची मात्र खूप गरज आहे, चांगल्या लोकांची गरज आहे. तसे लोक खूप आहेत, ब्रोकर तर इतके आहेत की त्याला काही लिमिट नाही. आम्ही नेहमी गमतीने म्हणतो की एमजी रोड, जे नाशिकचा एक एमजी रोड आहे, एमजी रोड म्हणजे ब्रोकर रोड त्याला नाव द्यायला पाहिजे असं. म्हणजे कोणी जर एखाद्या दगड जर उंच फेकला आणि तो खाली पडला तर एखाद्या ब्रोकरच्या डोक्यावर पडेल, असं आम्ही नेहमी विनोदाने म्हणतो. इतके ब्रोकर आहेत, परंतु जोड्या जुळवणारे ब्रोकर आहेत. विवेक मिश्रा सारखे ब्रोकर, राज तलरेजा सारखे ब्रोकर, विवेक अग्निहोत्री सारखे ब्रोकर नाही. आणि हे ब्रोकर जे आहेत त्यांनी तपश्चर्या केलेली आहे, जसं सांगितलं की 16 वर्षाची तपश्चर्या आहे. मित्रांनो, अशी तपश्चर्या जर केली तर आज ब्रोकरला प्रचंड डिमांड आहे, चांगल्या ब्रोकरला. आणि यापुढे ब्रोकर विल बी द मेन पर्सन. ब्रोकरला सुद्धा रेरामध्ये रजिस्टर करता येतं आणि तुम्हाला ऑफिशियली सगळ्या पैशांची बिल सगळे लावता येतात. सो फ्रेंड्स, मित्रांनो, आज खूप मोठा ज्याला थोडस ज्या ब्रोकर म्हटला की दलाल म्हटला की त्याच्याकडे पाहण्याची नजर वेगळी होती. पण आम्ही नाशिकमध्ये, स्पेशली नाशिक पुण्यामध्ये आम्ही काय केलं, ब्रोकरचं नावच बदलून टाकलं, त्याला कन्सल्टंट करून टाकलं. आम्ही एक असोसिएशन सुद्धा फॉर्म केली, असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट कन्सल्टंट. त्यामुळे जेव्हा ही कन्सल्टंट तुम्ही आहात, यू आर नॉट अ ब्रोकर, तुम्ही एक मोठे कन्सल्टन्सी देताय, लोकांना घर घेण्याची कन्सल्टन्सी देताय, त्यांना चांगलं घर कुठे घ्यावं, काय घ्यावं, आणि त्याला चांगल्या प्राइस मध्ये सगळी काही सर्व्हिस जेव्हा तुम्ही देताय तर त्याच्याऐवजी त्याच्या बदल्यात तुम्हाला त्याचे रेम्युनरेशन मिळालेच पाहिजे. आणि ते घ्यायचा आपला हक्क आहे, आणि तो तुम्ही रेरा अंतर्गत तुम्ही तो हक्क तुम्हाला मिळालेला आहे. सो फ्रेंड्स, दिस इज द राईट. फक्त ब्रोकर म्हणून नाही, आज रिअल इस्टेट मध्ये काम करायला तुम्हाला अनेक ॲव्हेन्यूज आहेत. यू कॅन बी अ ब्रोकर, यू कॅन बी अ ट्रेडर. ट्रेडर मध्ये बी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लॉंग टर्म ट्रेडर होऊ शकतात. म्हणजे फक्त टोकन देऊन जागा फिरवण्यावरच्या वर, किंवा थोडस तुम्ही अमाऊंट देऊन साठेकत करून तुम्ही 3 महिने 6 महिने तुम्ही तो कालावधी लांबवू शकता. त्याच्यानंतर यू कॅन बी इन्व्हेस्टर. इन्व्हेस्टर आज असं आहे ना, म्हणजे प्रॉपर्टीमध्ये असं म्हटलं जातं सध्या की होल्ड इज गोल्ड. जो होल्ड करेल त्याला खूप चांगले दिवस आहे. पण तो आता हे होल्ड जर करायची ज्याची क्षमता आहे तो मात्र या शर्यतीत खूप जिंकणार आहे. पण मित्रांनो, खूप चांगले चान्सेस आहेत. आता सगळे थोडी होल्ड करू शकतात. खूप लोक आज बिल्डर लोक अडकलेले आहेत, त्यांना सगळ्या प्रॉपर्टी सेल आउट करायचे, आणि आता अजून खूप नवीन नवीन प्रोजेक्ट्स बी येत आहेत. तर मित्रांनो, मला सांगायचं आहे की खूप चान्स आहे आपल्याला मार्केटिंग करायला. आणि जसं विवेकने सांगितलं की हा असा बिन भांडवली धंदा आहे, या मार्केटिंग करायला खूप मोठ्या मोठ्या कंपन्या मार्केटमध्ये आहेत, तुम्हाला माहिती असेल नाही का? तुम्ही दिशा डायरेक्टचं नाव ऐकलं असेल, किंवा
ते जस्ट विसरलो मी त्याचं नाव. तर JLL अनेक असे JLL आहे. हा JLL आहे आणि ती तो आपला हा करतो काय ना त्याचा मिलिंद तो काय हे करतो. तर ते असे खूप लोक आहेत की जे याच्यात मध्ये मोठे मोठे म्हणजे मी काही काही कंपन्यांमध्ये गेलो होतो. पुण्यालाच ती मुंबई ठाण्याला जी कंपनी आहे तर त्याच्यामध्ये म्हणजे MBA फ्रॉम IIM ते लोक आज तिथे जॉब करतायत आणि त्यांना सॅलरी आहे 1-1 करोड 1.25 करोडचे पॅकेजेस आहेत आणि दे आर डुईंग वंडरफुल थिंग. मिलिंद गुणाची ज्याचं मार्केटिंग करतो बा तर तो अनेक असे काही गोष्टी आहे अनेक असे काही मार्केटिंग एजन्सी ते 15% स्टेट वे चार्ज करतात. प्रोजेक्ट हातात घेतात आणि तो प्रोजेक्टच्या प्रोजेक्ट विकून देतात. पण आता कसं आहे कुठे लहान प्रोजेक्ट असतो 12-15 फ्लॅटचा 20 फ्लॅटचा प्रोजेक्ट असतो कुठे 40 फ्लॅटचा प्रोजेक्ट तर ते त्यासाठी ती कंपनी घेणं काही नाही. अशाला 1-2-3-4 करून त्यांनी सिंडिकेट केला आणि त्यांनी केलं. परदेशात जर पाहिलं तर बनवणारे लोक वेगळे आणि विकणारे लोक वेगळेच असतात. आपल्या भारतातच अजून दुर्दैवाने असं आहे की बनवणारे आणि विकणारे तेच आहेत. पण त्याच्यामुळे त्या बिल्डरची डेव्हलपमेंट किती थांबून जाते हा विचार करा ना. म्हणजे त्याला बिल्डिंग बनवायची ती विकायची आहे म्हणजे जेवढं श्रम बनवायला लागेल त्यापेक्षा जास्त श्रम त्याला विकायला लागेल आणि मग त्याच्यामुळे तो लिमिटेड काम करेल. परदेशामध्ये अनलिमिटेड असे काम याच्यामुळे करू शकतात की याला कारण आहे की विकणारी एजन्सीज वेगळी असतात. तर मित्रांनो आता आपल्याला हेच बघावं लागेल की अशा अनेक प्रॉपर्टीज नाशिक माहिती आली मागे 16,000 आहे. 16,000 कॉस्ट मोजा काय होते. सो फ्रेंड्स देर आर एम्पल अपॉर्च्युनिटीज. खूप काही गोष्टी आहेत की ज्याला जुळवा थोडस माहिती घेऊन आता याच्यामध्ये म्हणून आम्ही काय केलंय हा कोर्सची डिझाईन अशी केली की त्याच्यात तुम्हाला सगळी माहिती घेऊन तुम्ही काम कराल आणि जी आवश्यक माहिती तीच आम्ही देऊ राहिलो. आमचा कोर्स जेव्हा 40 दिवसाचा होता तेव्हा आम्ही बरीचशी अवांतर माहिती सुद्धा देत होतो की सगळ्या परिपूर्ण. पण आता जी गरज आहे मार्केटिंगसाठी जी गरज आहे मग तुम्हाला ती फाईल वाचता आली पाहिजे तेवढी माहिती आम्ही तुम्हाला नक्की देणार आहे. ते लिगल आस्पेक्ट तुम्हाला कळाले पाहिजे ते टेक्निकल आस्पेक्ट कळाले पाहिजे. लिगल म्हणजे तो पेपर क्लिअर आहे की नाही ती प्रॉपर्टी क्लिअर आहे की नाही हे तुम्हाला समजलं पाहिजे ना. कारण काय की तुमच्या भरोश्यावर समोरचा इन्व्हेस्ट करणार आहे की तेव्हा तुम्हाला पहिले ती प्रॉपर्टी माहिती पाहिजे की वेदर ही टायटल क्लिअर आहे की नाही. ते टायटल तुम्हाला चेक करता आलं पाहिजे. मग तेवढी माहिती त्याच्यामध्ये नक्की देणार आहोत तुम्ही. ते प्रॉपर्टी त्याच्यावर काही अजून बोजा आहे का काय आहे का अजून काही त्याच्यामध्ये रिझर्वेशन आहे का काय आहे ते सगळं माहिती पाहिजे. तुम्हाला DP रूल्स माहिती पाहिजे. तुम्हाला त्याच्यामध्ये किती पैसा मिळेल किती TDR मिळेल किती रोड फ्रंटला काय मिळेल हे सगळं तुम्हाला माहिती पाहिजे. यू शुड ऑल नो ऑल दिस फॅक्ट्स. हे सगळं आम्ही शिकवणार आहोत तुम्हाला आणि त्याच्याबरोबर अगदी वास्तूचं सुद्धा नॉलेज देणार आहोत. त्याच्याबरोबर तुम्हाला मुख्य फोकस आमचा जो आहे तो मार्केटिंगचा नॉलेज. मार्केटिंग हा एक खूप महत्वाचा आस्पेक्ट आहे. माल बनवण्यापेक्षा माल विकण्यात जास्त महत्व आहे आणि ते हे देणार. नंतर विवेक निशा सारखे जेव्हा तुम्हाला मार्केटिंग शिकवणार तर मग आपल्याला मार्केटिंग मध्ये कुठे कच्चे राहणार नाही का. विवेक मिश्राकडे तर चन्नी हातोडाने बरंच काही म्हणजे त्याला फावडे हे आहे ते तुम्हाला अगदी तुमचा खूप लवकर तुमच्यामध्ये तो जो तुमचं भगवंत बाहेर काढणार. बरेच लोक आहे मी स्वतः 2 दिवस घेणार आहे. ग्राहकांची नीड कशी ओळखायची त्याच्याबद्दल आम्ही सांगणार. आमचे मनोज मुखी म्हणून आमचे मार्केटिंगचे एक्सपर्ट आहे त्यांचं आयुष्य मार्केटिंग मध्ये गेलेलं आहे ते तुम्हाला शिकवणार आहे. असे अनेक लोक आहेत की जे तुम्हाला याच्यामध्ये विवेक अग्निहोत्री आहे की जे तुम्हाला अगदी ऑनलाईन आज सगळं कसं आहे आता सगळ्या गोष्टी ऑनलाईन झालेल्या आहे. आपण आता ऑनलाईन ट्रेनिंग घेतोय ऑनलाईन तुमच्याशी आता मी चर्चा करतोय. नाही तर आम्ही जर वेळेला मोठ्या हॉलमध्ये घ्यायचो आणि सगळे लोक यायचे मध्ये चर्चा व्हायची त्यांचे पुष्पगुच्छ हे आता काहीच राहिले नाही. आपण सगळे आता ऑनलाईन अवेलेबल आहोत. आता ऑनलाईन तुमच्या घरी बसून तुम्हाला ट्रेनिंग करता येणार आहे. ऑनलाईन व्यवहार सुद्धा होऊ राहिले. ऑनलाईन सातबारा काढता येतो हे तर खूप जुनी गोष्ट आली पण ऑनलाईन सगळं तुम्हाला आता रजिस्टरकडे मी नोंदणी ऑनलाईनच करावं लागते. सगळं काही ऑनलाईन झालंय. हे सगळं ऑनलाईन कसं हँडल करायचं ऑनलाईन व्यवहार सुद्धा होऊ राहिले. सो मित्रांनो आता या ऑनलाईन गोष्टी आपल्याला शिकल्याच पाहिजे. आपल्याला आपल्या मोबाईल कम्प्युटरचा यूज खूप चांगल्या तऱ्हेने करता आला पाहिजे आणि विथ स्पेसिफिक रेफरन्स टू रिअल इस्टेट आम्ही तुम्हाला ऑनलाईन बिझनेसचा जो विवेक अग्निहोत्री तुम्हाला सांगते. हे विवेक अग्निहोत्रींना उद्या तुम्हाला ऐकण्याची संधी आहे. उद्या आम्ही त्यांचे अनुभव जे रिअल ही विवेक अग्निहोत्री एक अशी व्यक्ती आहे की ज्यांनी सिएट सारख्या कंपनीत एका मोठ्या कंपनी मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये काम करत होते
चांगल्या मुद्द्यावर होते आणि ती जॉब सोडून त्यांनी ही स्टार्टेड रिअल इस्टेट बिझनेस आणि ही इज डुईंग वंडरफुली वेल. 25 वर्षात जे नोकरी जमलं नाही ते त्यांना या रिअल इस्टेटच्या बिझनेसने मिळवून दिला. असा हा बिझनेस आहे, बिना भांडवली धंदा आहे. याला चांगलं बोलता येतं, ज्याच्याकडे चांगलं नॉलेज आहे तो खूप चांगल्या पद्धतीने याच्यामध्ये काम करू शकेल. सो फ्रेंड्स, आजच्या मितीला सगळेजण विचारतात की आम्हाला सर बिना पैशात काय धंदा करता सांगा. हा धंदा आहे ना, हा व्यवसाय आहे. इट्स अ व्हेरी गुड बिझनेस. याच्यामध्ये अजून खूप चांगल्या लोकांची गरज आहे मित्रांनो, कायम चांगल्या लोकांची गरज राहते. कारण ज्याला नॉलेज नाही, ज्याला काही माहिती नाही, तो जर व्यवहार करायला लागला, आज ते जे लोक फक्त जोड्या जुळवण्याचे काम करत होते त्यांचे मात्र हा झालाय, त्यांना व्यवसाय नाही. पण मात्र जे विवेक अग्निहोत्री, विवेक विशाल आणि राज तलरेजा असे सारखे जे काम करताय, किंवा आमचे नरेश कियानी असतील, किंवा आमचे राजेश पंजवानी असतील, किंवा आमचे मधुर अग्रवाल असतील, असे अनेक खूप लोकांची मी नाव देऊ शकतो. दे आर डुईंग रिअली ग्रेट, दे आर डुईंग रिअली वंडरफुल. त्यामुळे मला सांगायचं मित्रांनो की आपण जरूर या बिझनेसमध्ये यावं. याच्यासाठी हा अतिशय सिस्टमॅटिक वेने चालणारा कोर्स आहे. संध्याकाळी 6:15 ते 8:15, 7:30 पर्यंत, 7:30 पावणे 8 पर्यंत हा कोर्स चालेल. रोज साधारणपणे 1.5 ते 2 तास, 1.5 तास तरी काळ चालेल. आणि रोज पहिले आम्ही संध्याकाळी सकाळची बॅच घेतली, आता एक बरीच डिमांड संध्याकाळची बॅचची आहे. तर संध्याकाळची बॅच आपण गुरुवारी हा कोर्स आपण सुरू करतोय. तारीख गुरुवारी हा कोर्स सुरू होतोय मित्रांनो. तर आपण जरूर त्या कोर्समध्ये सामील व्हा. अतिशय माफक किमतीमध्ये ही सगळी फॅसिलिटी तुम्हाला अवेलेबल आहे. ओनली 2700. 14 दिवसाचं हे प्रशिक्षण आहे आणि 14 दिवसच चालेल असं काही नाही. मागच्या वेळेला कोर्स अजून 2 दिवस जास्त झाला, ठीक आहे ना. तुमचं जोपर्यंत समाधान होत नाही तोपर्यंत हा कोर्स चालेल. याच्यामध्ये देवेंद्र लवाटे नावाचे आमचे फॅकल्टी आहे, ते तुम्हाला अनुभव त्यांचे शेअर करतील. ज्याला वंदना साधारणपणे आयुष्याची 20 वर्षे ही वकिलीतच गेली. 20 इयर्स. मित्रांनो, वकील ते नाहीये, पण त्यांनी अनेक केसेस सॉल्व्ह केले, त्यांच्या स्वतःच्या आणि इतरांच्या सुद्धा. अनेक प्रॉपर्टी त्यांनी मुक्त करून आणलेले आहे. तर असे हे देवेंद्र लवाटे तुम्हाला लिगल गोष्टी, टेक्निकल गोष्टी शिकवणार आहेत. मित्रांनो, असं एवढं सगळे चांगले लोक जे आहे क्षेत्रात, सगळे अनुभवी लोक आहेत. याच्यामध्ये कोणी लॉ कॉलेजचा प्रोफेसर नाही शिकवायला. याच्यामध्ये जे कोणी आर्किटेक्ट कॉलेजचं नाही, जे शिकवणारे आहेत ते प्रॅक्टिकल, ज्यांना अनुभव आहे, जे रेग्युलर केसेस हँडल करतात, ते लोक तुम्हाला इथे गाईड करणार आहे. त्यामुळे जरूर या गोष्टीचा आता ही एक मोठी बूम येणार आहे याच्यामध्ये मित्रांनो. विशेषतः नाशिक सारख्या किंवा असे जे काही 2 टायर सिटीज आहेत त्यांच्यामध्ये खूप चांगली डेव्हलपमेंट होणार आहे. आणि जे मोठे सिटीज आहेत त्याच्या बाहेर सुद्धा खूप चांगली डेव्हलपमेंट होणार आहे. डेव्हलपमेंट व्हायला भारतामध्ये अजून खूप वाव आहे मित्रांनो. आणि खूप काही आता असं आहे की इंडिया इज गोइंग टू बी सुपर पॉवर. आज चायनावर बहिष्कार टाकला जातोय, त्यामुळे चायनाला रिप्लेस करणाऱ्या सगळ्या गोष्टीचं प्रोडक्शनचं हब हे इंडियावरच होणार आहे. त्यामुळे इंडियामध्ये खूप काही गोष्टी ऑलरेडी आज 400 कंपनी इथे आणण्याचे त्यांचे पेपर साईन झाले, अजून 1000 कंपन्या येतील. त्यामुळे इंडिया इज पॉइज्ड फॉर व्हेरी बिग ग्रोथ. त्यामुळे आपण या ग्रोथ मध्ये रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट ही खूप होणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण या मोहिमेमध्ये आपण सामील व्हावं हे नक्की. आणि हे जे नॉलेज आहे ना ते काही वाया जाणार नाही. ते नॉलेज तुम्हाला तुमचा स्वतःचा व्यवहार करायला उपयोग आहे. मनुष्य एकदा तरी प्रॉपर्टीचं काम करतोच, एकदा तरी घर घेतोच. त्यामुळे तुम्हाला तर आणि एकदा घेतो त्याच्यात जर काही फसलं गेलं तर प्रॉब्लेम होईल ना. आणि कोर्टात जर गेलं तर भारतीय कोर्ट कशी आपल्याला माहिती 90 वर्ष सुद्धा केस चालू शकते. त्यामुळे या कोर्ट कचेऱ्या न होता आपला सुरळीतपणे व्यवहार करून घ्यायचा असेल, हे नॉलेज हेच त्याला एकमेव उत्तर आहे. अज्ञानामुळे होणाऱ्या फसवणुकीपेक्षा प्रशिक्षणाची कॉस्ट खूप कमी असते. 2700 रुपयामध्ये तुमचे लाखो रुपयाचे व्यवहार होणार. सो फ्रेंड्स, जरूर या संधीचा फायदा घ्या असं मी आपल्याला आवाहन करतो. आता आमच्या मागच्या कोर्सचे जे एक प्रशिक्षणार्थी आहेत ते तुम्हाला आता गाईड करणार आहे अनूप खैरनार, ज्यांनी आमचा हा रिअल इस्टेट मार्केटिंगचा कोर्स केलाय. तर मी त्यांना क्विकली आमंत्रित करतो. अनूप, तुमचं स्वागत आहे. आणि अनूपला मी विनंती करतो की त्यांनी आता जो आमचा हा रिअल इस्टेट मार्केटिंगचा स्पेशली जो कोर्स केला त्याच्याबद्दल त्यांचे जे काही लाईव्ह फीडबॅक असतील ते त्यांनी द्यावेत असं मी त्यांना विनंती करतो. अनूप, आहात तुम्ही? अनूप, हा प्लीज. अनूप तुम्ही प्लीज स्वतःला अनम्यूट करा आणि
तुम्ही तुमचे अनुभव सांगा प्लीज. आवाज येतोय का सर? हो येतोय येतोय. तुमचा कॅमेरा बी ऑन केलाय ना? नमस्कार. हो हो. नमस्कार, मी अनूप खैरनार. आता जस्ट जी रिसेंट बॅच झाली ती मी जॉईन केलेली आहे. उद्योग वर्धिनी सोबत तसं मी बऱ्याच वर्षापासून असोसिएट आहे, विद्यार्थी पण आहे सरांचा. हा जो क्लास आहे हा इतका युनिक डिझाईन केला आहे की ज्याची वाट बऱ्याच वर्षापासून बघत होतो. मला अल्टिमेटली रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टर बनायचं होतं, पण तरी हा क्लास जॉईन केला आणि मार्केटिंगचं जे एवढं परफेक्टली डिझाईन केलेलं आहे ना, की विवेक मिसाळ सर असेल, विवेक अग्निहोत्री सर असतील, त्यांनी इतकं छान आम्हाला शिकवलं की जस्ट मी स्वतःचं एक्झाम्पल देऊ इच्छितो की फक्त नॉलेज असल्यामुळे माझा जो करंट फ्लॅट आहे तो रिनोव्हेट करण्यासाठी मी गंगापूर रोडला शिफ्ट झालोय. तर ज्या बंगल्याचं रेंट ऑलरेडी 10,000 होतं, ते फक्त नॉलेजच्या बेसवर मला 8,000 मध्ये तो डील मिळाली. म्हणजे क्लास संपताच मला 24,000चा जागेवर फायदा झाला. आणि ब्रोकर ते कन्सल्टंट कसा डिफरन्स असतो हे इतकं क्लिअरली विवेक सरांनी जे कॅल्क्युलेशन शिकवलेत इतके युनिक आहेत. अग्निहोत्री सर जे ऑनलाईन सांगतात. हा अनुप, आय थिंक तुमचं काही कनेक्शन लॉस झालं का? येस का? हा प्लीज 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 कंटिन्यू. हॅलो. ठीक आहे, अनूप जॉईन होतील आपल्याला. परंतु मित्रांनो, अनूपने आता सांगितलं की त्यांनी 24,000चा आता त्याला एक लगेच फायदा होऊन गेला. पहा, 2,000 ते 24,000 डायरेक्ट होऊ शकतात. आणि खूप अशी डील आहे. एवढा एक मी सांगतो, मी स्वतः एक 2 रूम किचनचा, मी तर लॉकडाऊन मी तर घरीच होतो. मला तर कोरोना झाला होता, त्याच्यानंतर घरी मी होतो आणि घरी बसल्या बसल्या एक डील आला ते करून टाकलं आणि अजून मोठं डील होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये खूप काही क्षमता आहे मित्रांनो. एनिवेज, आज आपल्याकडे अजून एक आमचे खूप चांगले याच्यामध्ये काम करणारे, ज्यांचा मी उल्लेख आता केला, ते राज तर्रेजा सुद्धा आलेले आहे. त्यांनाही आपण ऐकण्याची संधी आहे आपल्याला. आज मुख्यतः म्हणजे राज तर्रेजा यांचा 50वा वाढदिवस आहे. तर पहिले त्यांना आपल्या सगळ्यांच्या वतीने, अशोका ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटच्या वतीने आणि माझ्या वैयक्तिक पर्सनल, मी राज विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे और आपको 50 साल और काम करना है. तो राज, आपके जो आपको बहुत 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 मुबारक. और आज बर्थडे के दिन भी आप आए तो रियली इट इज वेरी बहुत अच्छा लगा हमें. और राज, आपका स्वागत करता हूँ. और राज, आपका जो इतना जो सक्सेस मिला है आपको, पिछली बार मेरे ख्याल से सबने सुना होगा, नहीं तो आप YouTube चॅनल पे जाइए. सगळ्यांनी YouTube चॅनलवर गेला तर तुम्हाला राज तलरेजा यांची मुलाखत ऐकायला भेटेल. तर राज तलरेजा आज आपल्याला त्यांनी एक, ज्यांच्यावर म्हणजे 10 लाखाचं कर्ज होतं, त्यांची फी दुसऱ्यांनी भरली होती, ते आज खूप मोठं काम करतात. राज, बहुत क्विकली आपका जरा, वैसे आपका एक दिन तो बीच में होगा ही, लेकिन क्विकली जरा इस रियल इस्टेट के बारे में आपका जो अनुभव है वो बताइए प्लीज राज. यस. तर मित्रांनो, मी बघितलं आता नाव कोण कोण आहे, कसे आहेत. आणि सर म्हणतात क्विकली सांगा. सगळ्यात पहिले तर क्विकली मी सांगू शकत नाही, कारण की क्विकली याच्यामध्ये एकच होऊ शकतं की याच्यात क्विकली तुम्ही पैसे कमवू शकता. म्हणजे हा कोर्स करा, सरांचं मार्गदर्शन घ्या आणि क्विकली तुम्ही म्हणजे कुठून कुठपर्यंत जाऊ शकता. माझं पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे, जसं मी सांगतोय की अगदी जसं सरांनी सांगितलं, डोक्यावर कर्ज आणि माझे मित्र कुठं होते. आणि तुम्हाला विश्वास पटणार नाही, जी सबसिडी असते ना, मला कधी कधी माझी लाईफ सबसिडी सारखी वाटते. म्हणजे मी कुठं 1 वर होतो, कुठं 7 वर गेलो, 10 वर गेलो, 15 वर गेलो, 20-25 वर गेलो आणि परत खाली उतरलो. आणि परत सरांनी जी सीडी लावली या कोर्स मधनं, तर सीडी चढत डायरेक्ट आता 99. म्हणजे आता परत काही साप नाही आणि काही गडबड नाही आणि काहीच नाही. सर, थँक्यू व्हेरी मच सर.
क्विकली बता दिया आपने। राज फिर भी क्विकली क्विकली शब्द ही ज्यादा आ रहा है। कोर्स का आपको क्या फायदा हुआ जरा बताइए। हा तर मित्रांनो, मी असंच सेमिनार मध्ये आलो, सेमिनार मध्ये ऐकलं की हे असं काही कोर्स आहे आणि याच्यामध्ये काय शिकणार आणि माणूस पैसे कमवणार, आणि मला तेव्हा असं वाटलं की ठीक आहे, काहीतरी विषय असेल. पण मी कोर्स करायला पण माझ्याकडे ऍक्च्युअली खरंच पैसे होते, पैसे पण मला ताकद नव्हती, कारण की बाकी खूप काही माझ्यावरती प्रेशर होतं. माझा मित्र आहे महेंद्र चतुर्मुता, सीए येतो, त्यांनी माझे ते पैसे भरले. 3,000 रुपये तेव्हा फी होती त्या काळात. त्यांनी ती फी भरली आणि त्याच्यानंतर मी कोर्स अटेंड केला आणि अगदी 20व्या दिवशी माझे डील व्हायला लागले. आणि तो दिवस, 20वा दिवस आणि आजचा दिवस आहे, रोज काही ना काही काम असतं. म्हणजे एक पण दिवस असं खाली नाही गेलाय की काही आज काम नाहीये असं. आणि आमच्या लाईन मध्ये ना देवाणघेवाण मोठ्या पैशांचं असतं आणि त्याच्यामध्ये कमिशन पण मोठी असते. भले 1% असेल, पण आज ना 1 कोटी म्हणजे काहीच नाही. 1000 प्लॉट घ्यायचं, 10,000 रुपये भाव आहे, 1 कोटी रुपये किंमत, दोन्हीकडनं असतात 1-1 लाख रुपये कमिशन, आहे का नाही. आणि म्हणजे मला तर असं दिसतं ना की माझे काकांची मुलं किंवा खूप काही लोक आहेत जे काम करतात, सर्व्हिस करतात आणि 10,000 15,000 रुपये महिना कमवतात. म्हणजे वर्षाकाठी त्यांना 1,80,000 रुपये भेटणार, 15,000 रुपये पगार असेल तर. आणि इथं मी फक्त एक व्यवहार केला की मला झटकन पैसे येतात आणि येतात, म्हणजे काही विशेष नाही. पण कधी जेव्हा हा कोर्स, म्हणजे सरांचा जो हा कोर्स आहे, आणि फक्त कोर्स करून पण होणार नाही, तर कोर्स करून मग त्याच्यावरती इम्प्लिमेंट पण करायचंय आणि त्याच्यावर चालायचं पण आहे. आणि नो डाऊट मी आता 8-10 वर्षानंतर असं बिंदास आणि असं सांगतोय, पण स्टार्ट मध्ये खूप स्ट्रगलिंग टाइम होतं, खूप मेहनत होती, खूप म्हणजे जीवाचे हाल व्हायचे, चप्पल घसून जायची, तो काही विषयच नव्हता. पण फोकस, ऑनेस्टी, इमानदारी आणि लक्षपूर्वक जर काम केलं ना, तर या लाईन सारखी पूर्ण जगात लाईन नाही सर. ग्रेट. राज, तुम्ही अतिशय क्विकली खूप छान तुमचं सिक्रेट सांगितलं. राजमध्ये विनम्रता प्रचंड आहे आणि त्याचं नावच नम्रता प्रॉपर्टीज आहे, त्याच्या कंपनीचं नाव. आणि राज अतिशय ऑनेस्टली काम करतोय, अतिशय ट्रान्सपरंटली काम करतायत. त्यामुळे राज आज खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतात. एनिवेज मित्रांनो, आता तुमचे काही प्रश्न आहेत. माझ्या मते विवेक आणि राज हे दोघं प्रश्न, त्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला खूप चांगलं आहेत. एक प्रश्न असा आलाय की म्हणजे जो नेहमीचा कायम प्रश्न असतो की बऱ्याच वेळेला ब्रोकरला म्हणजे बायपास करण्याचा खूप प्रयत्न होतो. तर अशा वेळेला काय केलं पाहिजे? आणि डायरेक्ट लोक बिल्डरकडे जातात आणि नाशिक तसं खूप छोटं आहे. मग अशा वेळेला लोक डायरेक्ट बिल्डरला अप्रोच करतात आणि हा ब्रोकर बायपास होऊन जातो. काय केलं पाहिजे म्हणजे ज्याच्यामुळे ब्रोकरचं कमिशन बी मिळेल आणि त्याला एक त्याचं हे बी राहील? माझ्या मते याचं उत्तर तसं तुमच्या बोलण्यातून आलेलं आहे, पण तरी सुद्धा दोघांकडून एक वाक्य जरा सांगता येईल जरा बरं होईल. विवेक, जरा तुम्ही सांगितलं तर बरं. माझं म्हणणं होतं की आपल्या सर्व्हिसेस आपण अशा डेव्हलप कराव्या की त्या सर्व्हिसेससाठी लोकांनी आपल्याकडे आलं पाहिजे बुवा. त्या अनुषंगाने त्या सर्व्हिसेस हाच आपला एवढा मोठा USP होऊन जातो की त्या उलट कुठे मिळत नसल्यामुळे माझ्याकडे उलट आहे की डील घेऊन लोक माझ्याकडे येतात आणि म्हणतात की आमचं डील तुम्ही करून द्या. दुसरी गोष्ट, जर का बिल्डरच्या बाबतीमध्ये हे होत असेल तर आजकाल प्रत्येक बिल्डरकडे व्यवस्थितरित्या सिस्टम इंटॅक्ट आहे. त्या केसमध्ये त्यांच्या सिस्टममध्ये आपण रजिस्टर्ड असणं आणि आपण जे कुठलं क्लायंट कोणालाही रेफर करतो आहे त्या क्लायंटचं नाव, नंबर, ईमेल ऍड्रेस त्यांच्या सिस्टममध्ये सगळ्यात पहिले आपल्या साईडनी जाणं हा सगळ्यात मोठा पॉइंट असतो. नाही तर तो जर का दुसऱ्याच्या साईडनी गेला तर इश्यू होऊ शकतो. त्यामुळे एक, आपण आपल्या सर्व्हिसेस अतिशय सुंदर ठेवाव्या. दुसरं, बिल्डरच्या बाबतीमध्ये बिल्डरच्या सिस्टममध्ये आपल्या क्लायंटच्या सगळ्या गोष्टी लवकरात लवकर पोहोचाव्या. नाही तर ते ERP मध्ये जर का ते लवकर गेलं नाही तर मग इश्यूज होऊ शकतात. आणि समजा मला विचारलं तर सर असं आहे की सगळ्यात पहिले हा तुमचा जो कोर्स आहे तो करावा. कोर्स केल्यानंतर ते आपल्याला समजेल की काय करायचंय. नंबर 1. कोर्स केल्यानंतर समजेल की मला नॉलेज गेन करायचंय आणि त्या प्रोडक्ट विषयी मला असं नॉलेज पाहिजे ना की कस्टमरने मला सोडायलाच नको. कस्टमरला मी असं इनपुट्स देतो त्याविषयीचे की तो मला सोडून जाऊ शकत नाही. बरोबर. नंबर 1. नंबर 2, आता फॉर एक्झाम्पल एकदम करंट एक्झाम्पल असं आहे की शालिमारवरती
सोनी गिफ्टच्या शेजारी आता एक बिल्डिंग आहे युनायटेड आर्केड नावाची, युनायटेड बिल्डरनी बनवलेली. 2 नंबरचा गाळा आजच्या 2 वर्षापूर्वी मी बिल्डरांकडनं एका पार्टीला घेऊन दिला आणि आता परत म्हणजे आता या लॉकडाऊन मध्ये मी तो गाळा परत त्या बिल्डरच्या मित्राला घेऊन दिला. आता मला सांगा की ते सगळ्यांचे नंबर एकामेकाकडे आहे, बरोबर, तरी त्यांनी मला इन्व्हॉल्व केलं, मला पैसे दिले, तर का? डेफिनेटली त्याचे मेन म्हणजे तुम्ही जर तेवढी सर्व्हिस दिली तर डेफिनेटली लोक तुमच्यासारख्या लोकांना मध्यस्थ टाकायला कधीच हे करणार नाही. आता अजून काही प्रश्न आहेत म्हणजे तुम्ही दोघांनी त्याचं उत्तर, एक रेंटल प्रॉपर्टीचं काही कुठे आपल्याला डिरेक्टरी किंवा असं काही माहिती मिळू शकते का? आणि दुसरं म्हणजे एक डिजिटल असं काही नेटवर्क अवेलेबल आहे का? असं आहे तर याच्याबद्दल काही डिजिटल नेटवर्कचं तर माझ्या मते नार वगैरे आपण माहिती देऊ शकता. राज और विवेक आप दोनों भी इसमें शेयर कर सकते हो. नार का भी आपका जो बता सकते हैं ना, नार. माझं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस आपण हा कोर्स करतो त्यावेळेस उद्योगवर्धिनीतर्फे ज्या ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्याच्यात ARC मध्ये आणि त्याचसोबत आपण नॅशनल असोसिएशन ऑफ रिएल्टर्सचे मेंबर हे होऊ शकतो आणि त्या अनुषंगाने हे जे नेटवर्किंग हे खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला कळतं. तर NAR मधून काय होतं की आपल्याला नुसतं लोकल आणि नॅशनल लेवलला नाही तर इंटरनॅशनल लेवलला सुद्धा या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होत असतात. एस्पेशली जर का रेंटल प्रॉपर्टीच्या बाबतीमध्ये जे काही आत्ता डिजिटली अवेलेबल आहेत त्या सगळ्या प्लॅटफॉर्म तर आपण वापरूच शकतो, पण त्यानंतर ज्यावेळेस क्लायंट हा आपल्याकडे येतो तर बऱ्याच वेळेस असं बघण्यात आलेलं आहे की डिजिटली ज्या ब्रोकर्सकडे हे क्लायंट जातात ते ब्रोकर्स खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांना सर्व्हिसेस देऊ शकत नाही. त्यावेळेस चांगल्या सर्व्हिसेस आणि चांगल्या प्रॉपर्टीज या 2 गोष्टी क्लायंट पर्यंत मिळणं हा एक खूप सगळ्यात महत्वाचा आस्पेक्ट असतो. तो जर का आपण दिला तर डिजिटल प्लॅटफॉर्म वरून जे कन्वर्ट झालेलं क्लायंट आहे जे आपल्या ऑफिस पर्यंत आलेलं आहे ते खऱ्या अर्थाने सक्सेसफुल होतं. तो MBA स्टुडंट आहे तर तो म्हटला की मी ह्याच्यामध्ये कसं काम करू शकतो, म्हणजे तसं उत्तर दिलेलं आहे त्यांनी आपण तरी सुद्धा तुम्हाला काय वाटतं विवेक? काय म्हणते सर, मला प्रश्न तुमचा मध्ये त्याचं असं आहे की मी MBA स्टुडंट आहे आणि मी रिअल इस्टेट मध्ये कशा पद्धतीने काम करू शकतो? अरे IIM अहमदाबादचे लोक रिअल इस्टेट मध्ये नोकरी करतात आणि त्यांना 1-1.5 कोटी रुपयाचं पॅकेज मिळतं. तर आपल्या दृष्टिकोनातून म्हणून मी म्हटलं ना की जे ट्रेडिशनल ब्रोकर जे करतायत त्याच्यापेक्षा प्रोफेशनल अप्रोच घेऊन जर का डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरून जर का आपण ऑन ग्राउंड चांगल्या सर्व्हिसेस जर का तयार केल्या तर खूप चांगल्या पद्धतीने हा बिझनेस होऊ शकतो आणि MBA करून तुम्हाला जे काही पगार मिळणार आहे त्याच्या 10 पटीने पैसे तुम्ही इथे कमवणार आहात. तुमच्यासमोर धडधडीत उदाहरण इथे राज तलरेजा बसलेले आहेत, मी आहे, सर स्वतः बसलेले आहेत. आमच्या सगळ्यांचं इन्कम हे IIM वाला जेवढं कमवतो तेवढं तर नक्कीच आहे. क्या बात आहे. थँक्यू विवेक सर. आता नेक्स्ट काही क्वेश्चन्स कोर्स रिलेटेड आहेत तर मी स्क्रीन शेअर करून बेसिकली ते क्वेश्चन्स कव्हर करतो. तर बेसिकली आता तुम्हाला जी चॅट बॉक्स मध्ये लिंक टाकली आहे त्या लिंक वरून तुम्ही या लँडिंग पेजवर याल आणि उद्योगवर्धिनीच्या वेबसाईट वरती तुम्हाला हा कोर्सचा डिटेल सिलेबस मिळेल. डे वाईज सिलेबस आहे आणि कुठले कुठले टॉपिक्स कव्हर होणार आहे हे सगळे तुम्हाला आता स्क्रीन वरती दिसत आहे. तर बेसिकली राईट फ्रॉम सातबारा उतारापासून तर सगळं मार्केटिंग करण्यापर्यंत याच्यामध्ये पूर्ण डिटेल्ड गायडन्स असेल आणि हा 14 वर्किंग डेजचा आहे आणि याच्यामध्ये बॅच लिमिट आम्ही 30 स्टुडंट्स ठेवतो, लाईव्ह होस्ट असतो, डाऊट सॉल्व्हिंग सेशन्स असतात आणि इंटरॅक्टिव्ह सेशन असतात आणि प्रत्येक सेशन रेकॉर्ड केला असतो तर तुम्हाला ईमेल वरती त्याची रेकॉर्डिंग भेटते. तर तुमचा लाईव्ह तुम्हाला एका दिवशी जमलं नाही तर तुम्हाला तो ऑफकोर्स रेकॉर्डिंग बघू शकतात. याचं टायमिंग 6:15 ते 7:15 आहे आणि एक्सटेंड होतच म्हणजे जसं सरांनी सांगितलं तर 7:30 पावणे 8 पर्यंत चालेल. आणि हे सगळे फॅकल्टीज आहेत, विशाल सर, अग्निहोत्री सर, तलरेजा सर, लोहाटे सर, मनोज मुखी सर आणि चंदर सर. असा हा कोर्स आहे, 14 डेजचा आहे, 2700 रुपीज फीज आहे आणि हा 2 जुलै पासून थर्सडेला सुरू होतो. तर तुम्ही ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करू शकता आणि डिरेक्टली झूम थ्रू तुम्ही जॉईन करू शकता. आता मी अजून काही कोर्स या कोर्सची ऑफलाईन फी 2700 रुपये आहे आणि 8700 रुपये आहे, पण ऑनलाईन आणि लॉकडाऊन स्पेशल आम्ही 2700 रुपये फी ठेवली. तर नेक्स्ट कोर्स असं आहे की MIDC डील बद्दल कुठून काही इन्फॉर्मेशन भेटते का? आणि अजून एक प्रश्न असा आहे की कोविड नंतर रिअल एस्टेट मध्ये काय इम्पॅक्ट?
हाँ विवेक। राज, आप कुछ बोलिए इसके ऊपर, कोविड के बाद। कोविड के बाद मतलब इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट खुलने वाला है सर नासिक के लिए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था ये बात, ऑलरेडी मेरे को बॉम्बे पुणे के लोगों का इन्क्वायरी चालू हो गया की आम्हाला प्लॉट घ्यायचा आहे, आम्हाला फ्लॅट घ्यायचा आहे, आम्हाला मोठा फ्लॅट घ्यायचा आहे. तर आपण म्हणजे जसं सर सांगतात ना की आता हा जो टाइम आहे हा स्टॉक जमा करायचा टाइम आहे आणि जसं पब्लिक येणार आणि माल दाखवा आणि तुमचं खूप खूप मोठा बिझनेस आपण करू शकतो याच्यामध्ये. कोविड नंतर नाशिकला खूप मोठं मार्केट आहे. MIDC बाबतीमध्ये मी सांगेन की जसं आपण या फील्डमध्ये येतो त्यानंतर आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये स्पेशलायझेशन कशात करायचं हे आपल्याला ठरवायचं असतं. म्हणजे कोणी रेसिडेन्शियल मध्ये करेल, कोणी कमर्शियल मध्ये करेल, कोणी फक्त रेंटल मध्ये करेल, कोणी MIDC मध्ये करेल. तर एकदा का बेसिक ह्या सगळ्या गोष्टी शिकून आपण सुपर स्पेशलायझेशन कडे आलो की मग MIDC याच्यामध्ये जर का करायचं असेल तर त्याचे रूल्स अँड रेग्युलेशन समजून आपण, बेस हाच असतो, बेस हा रिअल इस्टेटचा टायटल हा बेस हा सगळ्यांचा सेम असतो आणि त्या अनुषंगाने त्याच्या रिलेटेड काही एक्स्ट्रा पॉइंट जर का आपण त्यांच्या ऑफिसमध्ये जाऊन, आणि विशेषतः आपल्याकडे आपले काही मित्र आहेत जे ऑलरेडी MIDC मध्ये खूप सक्सेसफुल काम करतात, त्यांच्याशी आम्ही तुम्हाला कनेक्ट करून देऊ आणि त्या अनुषंगाने पुढचे डील हे खूप आरामात तुम्ही करू शकाल. थँक्यू विवेक आणि थँक्यू राज. आय थिंक तुम्ही दोघांनी खूप छान असं आपल्याला गायडन्स केलेलं आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांना. सगळे जे होऊ घातणारे रिअल इस्टेट मध्ये काम करणारे रिअल्टर्स आहेत. मित्रांनो, रिअल इस्टेट मध्ये काम करणाऱ्यांना आता ब्रोकर न म्हणता, कन्सल्टंट न म्हणता रिअल्टर्स होण्याला लागलेले. तो आपण उद्याचे रिअल्टर्स आहात आणि खऱ्या अर्थाने हा रिअल इस्टेट हा रिअल बिझनेस मध्ये रिअल मनी तुम्ही करू शकता. आपल्या सगळ्यांना मी परत एकदा सांगू इच्छितो की जरूर या कोर्समध्ये तुम्ही सामील व्हा. हा कोर्स काय फक्त नाशिक मधून जरी होत असला पण याच्यामध्ये पूर्ण भारतातले महाराष्ट्रातले लोक येऊ शकतात, त्याच्यात काही शंका नाही. एस्पेशली मराठीमध्ये सांगितलं जाणार आहे ऑफकोर्स, त्यामुळे महाराष्ट्रातले लोक याच्यामध्ये जास्त आहेत. आणि मागच्याही बॅच मध्ये नागपूरहून सुद्धा आणि पुण्याहून सुद्धा लोक जॉईन झाले होते. या बॅच मध्ये बी अनेक वेगळ्या, आणि कारण काय की रिअल इस्टेट शेवटी कुठे जरी गेलं तर ते सेमच राहणार आहे. मग तुम्ही नागपूरला करा नाही तर नाशिकला करा, त्याच्या बेसिक गोष्टी या कुठे बदलणार, फंडामेंटल नेव्हर चेंज. सो यू कॅन रिअली जॉईन दिस कोर्स फ्रॉम एनीवेअर फ्रॉम अक्रॉस महाराष्ट्र. हीच खरी फॅसिलिटी या ऑनलाईन मुळे आपल्याला मिळालेली आहे. तर आपण या जरूर या सगळ्या संधीचा फायदा घ्या. आणि गुरुवार 2 जुलै पासून हा कोर्स सुरू होतोय. तर 2 जुलैला संध्याकाळी 6:15 वाजता तुम्ही त्याचं आधीच रजिस्ट्रेशन करा. जसं आपल्याला सांगितलं गेलं की तुम्हाला सगळं हा कोर्स संपल्यानंतर याचं व्हिडिओ लिंक, त्याच्यानंतर म्हणजे आमची युट्यूबची लिंक आहे, आमचे युट्यूब चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा, उद्योगवर्धिनी. तर त्या उद्योगवर्धिनी चॅनलवर तुम्हाला आजची सुद्धा अर्ध्यात पाऊण तासाने 1 तासाने तुम्हाला आजची व्हिडिओ बघायला मिळेल. तुम्हाला व्हिडिओ लिंक बी भेटेल, तुम्हाला कोर्सचे डिटेल्स बी भेटतील आणि कोर्स जॉईन करण्यासाठी जी लिंक पाहिजे ती सुद्धा आपल्याला भेटेल. डेफिनेटली यू कैन जॉइन. राज, आप जब ज्वाइन किया था तो उससे भी कम फी अभी रखी हमने, 27 रुपये. येस येस, मी आता तेच म्हणणार होतो की मी 15 वर्षापूर्वी 3,000 रुपये भरलेले आहेत आणि आता 2700 रुपयामध्ये हा कोर्स आहे. असं आहे. तर डेफिनेटली तुम्हाला एक अजून सांगायचं राहिलं की हा कोर्स झाल्यानंतरही तुम्हाला पूर्ण फॉलोअप सपोर्ट मिळेल टिल यू एस्टॅब्लिश युअर बिझनेस. वी आर देअर. सगळे जे आपले फॅकल्टी मेंबर आहे त्यांना मदत करायला खूप आवडतो अशीच लोक आहेत. त्यामुळे डेफिनेटली ही सगळी मंडळी आमच्या बरोबर येतात. त्याला कारण आहे की त्यांचा तो नेचर आहे. तर ते डेफिनेटली असेच लोक तुम्हाला मदत करायला राहतील. तर आपण सगळ्यांनी या कोर्समध्ये आला. तर विशेषतः मी विवेक मिश्रा आणि राज तलरेजा आणि ऑफकोर्स अनूप, ज्यांचं बोलणं अपूर्ण राहिलं, या तिघांचंही मी विशेष आभार मानतो. राजला परत एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि परत एकदा सगळ्यांचे मी आभार मानून आता आपण इथे थांबतोय. मित्रांनो, विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. रिअल इस्टेट मध्ये आपण सगळ्यांनी जॉईन व्हावं आणि रिअल इस्टेट मुवमेंट मध्ये जॉईन व्हावं असं मी सांगतो. कोर्स मध्ये नव्हे, त्या मुवमेंट मध्ये एक लेट अस मेक इट व्हेरी प्रोफेशनल वे टू डू द रिअल इस्टेट बिझनेस. सो विश यू ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद. थँक्यू सर. थँक्यू.